हम लोग अपना लेवल बढ़ाते ही जाएंगे कंटिन्यूअसली। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, लोगों को बुलाएं और हम लोग वीडियोस वगैरह भी बनाएंगे, ढेर सारे प्रोमो ट्रेलर वीडियोस जो कि सर्कुलेट करेंगे यूट्यूब पे होगा। तो आप लोग जरूर आइएगा लीडरशिप कैंप में 18 तारीख को। टिकट मात्र 7,000 का है, जो कि कॉस्ट बाजार के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अमाउंट है। जो लोग एक डिस्काउंट ऑफर भी चला है, डिस्काउंट ऑफर क्या प्रमोशन चल रहा है, जिसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में आई बिलीव मिस्टर पलाश विल अगेन इन्फॉर्म यू। तो अगर आप उसमें उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके क्वालिफाई होते हैं 25 फरवरी से पहले, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, जो कि आपको कॉक्स बाजार में लीडरशिप जब आप इवेंट कर लोगे तो आपको वहां पर रिफंड मिलेगा 50% अमाउंट का। तो लेकिन ये सब 25 फरवरी से पहले है। तो आप सब लोग आइए, एंजॉय करिए और इस इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। आप सब लोग आ रहे हैं? कौन कौन आ रहा है? 1 2 3 4। बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? आप नहीं आ रहे? आप आएंगे या नहीं आएंगे? Are you new? Okay. Oh, you're a new member. A big hand. Welcome to the DXN family. So this is what it is. तो बहुत चीजें हो गई हैं और हमें क्या करना है? अभी ऐसा तो है नहीं सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो बैठे रहेंगे। तो बहुत चीजें कर सकते हैं। अभी हमें इस DXN बिजनेस को एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी माने की जिम्मेदारी की तरह इसको लेना है। इसको लोग पार्ट टाइम भी अगर कर रहे हैं तो उस पार्ट टाइम जो भी आप 2-3 घंटे निकाल रहे हैं उसको बहुत ही डेडिकेटली करना है, क्योंकि अब सारा प्रॉब्लम खत्म है। अब सिर्फ काम करने के अलावा और कुछ रहा नहीं है। आपके पास बहुत चीजें आप लोग सोचते थे ये कैसे होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, हम अपनी टीम को क्या बोले, हम ये क्या डेडलाइन दे, ये प्रोडक्ट कब तक आएगा, ये सब अब आपका टेंशन हमारे ऊपर आ गया है। अब हमें टेंशन होता है कि आप लोग क्या बोलोगे। तो अब आप सिर्फ काम करिए, इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हमें एक टारगेट अचीव करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हमें अपने डाउनलाइंस को एक लेवल ऊपर लाना है, उनको एक अच्छा रिकग्निशन दिलवाना है, उनको एक नया स्टेटस दिलवाना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टारगेट बोनस रखिए कि मुझे को इस महीने इतना बोनस करना है। जब तक आप इसको एज अ जिम्मेदारी नहीं लेंगे, इसको बहुत कैजुअली लेंगे, तो आपको कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। उसके बाद सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सेल्फ ग्रोथ से मेरा मतलब है कि DXN में लोग आते हैं, ऑफिस में भी लोग आते हैं, बैठते हैं, बैठे रह जाते हैं। आप DXN के बारे में पढ़िए, DXN के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़िए, गैनोडर्मा के बारे में पढ़िए, स्पिरुलिना के बारे में पढ़िए, लोगों के वीडियोस देखिए, अपने आप को और ज्यादा नॉलेज से पूरा भरिए। तभी आप एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, या 1 to 1 भी लोगों से बात कर रहे हैं तो उनको डिटेल में बता पाएंगे। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर कोई पेरोजी टूथपेस्ट यूज करता है तो एक नॉर्मल या न्यू मेंबर होगा, वो कहेगा टूथपेस्ट है, उसको दांत में ब्रश करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो भी रिसर्च करेगा, जो भी टूथपेस्ट के बारे में, पेरोजी टूथपेस्ट के बारे में पढ़ेगा, वो बोलेगा कि मैं इसको सिर्फ ब्रश करने के लिए नहीं, मैं इसको और भी ज्यादा चीजों के लिए यूज करता हूँ। सपोजिटली अगर मेरे को जुकाम है, मेरी नाक बंद है, तो मैं टूथपेस्ट को उबलते हुए पानी में डाल दूं और मिक्स कर दूं और उसकी भाप लूं तो मेरी नाक का ब्लॉकेज खत्म होता है। टूथपेस्ट आपको फेशियल आइटम के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत ढेर सारे वीडियोस हैं। मेरे को पिंपल्स होता है, आई डू दैट। मैं ये बोलता हूँ क्योंकि मैं ये सब मैंने इसके बारे में पढ़ा, फिर मैंने इसको करके देखा। सुजीश बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो गेस्ट हाउस में सुजीश टूथपेस्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो वो एक बार मेरे पिंपल टाइप आया तो मैंने उस पे लगाया तो वो सब ठीक हो जाता है। तो बहुत ज्यादा तरीके हैं टूथपेस्ट यूज करने के लिए। कैसे हुआ, जब मैंने सेल्फ ग्रोथ किया, मैंने टूथपेस्ट के बारे में पढ़ा, यूट्यूब पे देखा, और ये क्यों होता है, गैनोडर्मा की वजह से होता है, गैनोडर्मा सेल लेवल पे काम करता है। तो मैंने बहुत ज्यादा इसके बारे में जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, टूथपेस्ट ब्रश करने के अलावा और कैसे काम आ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट्स के बारे में जानिए, कंज्यूम करिए और अपने 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 पर टाइम दीजिए। अभी प्रोडक्ट्स है तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, बुक्स पढ़िए। कुछ दिन पहले आई थिंक कल ही सुजीश एक बुक के बारे में बात कर रहे थे, हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर। तो हम लोग भी अपने लेवल पर बहुत सारे बुक्स पढ़ते रहते हैं, सेल्फ ग्रोथ पे काम करते हैं, तभी हम आपको चीजें बता पाते हैं। तो जब आप अपने आपको एजुकेट करेंगे तभी आप कॉन्फिडेंटली DXN के बिजनेस के बारे में बता पाएंगे। अगर आपको कुछ पता नहीं होगा, आपको बस बेसिक नॉलेज है, DXN मलेशिया का कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, तो कोई भी आपका कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा। उसको दिखाना पड़ेगा आपको पूरा डेडिकेशन कि मैं इतना कुछ जानता हूँ, तभी वो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कंपनी पर। आप सब लोग कंपनी का फेस हो, तो अगर आप सब लोग
वीक रहोगे और वीक तरीके से प्रेजेंट करोगे तो कंपनी का नुकसान होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप सब लोग अपने आपको बहुत ज्यादा डेवलप करें, तो इस पर फोकस करना है। दूसरी चीज रिक्रूटमेंट्स करना है। रिक्रूटमेंट्स बांग्लादेश में बार बार बोलता हूँ बहुत कम होता है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होता है, उसका फिर रिडेम्पशन बहुत जरूरी है कि अगर आप ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करते हो तो वो नहीं होता है कि बस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो गया है, किट को रिडीम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट से बस यही होता है कि आपको ऑफिस में नहीं आना पड़ता है और फॉर्मेलिटी बच जाती है, लेकिन उसको किट को रिडीम कराना बहुत जरूरी है। तो इस साल आप लोग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जितने भी आपने पिछले टाइम से करे हैं, तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप उसको रिडेम्पशन में कन्वर्ट करिए, किट रिडीम करिए, ठीक है। तो बाकी आप ऑफलाइन रिक्रूटमेंट ही कर सकते हैं। दूसरी चीज है अपना प्लान, जो भी आपका प्लान है उसमें फोकस करिए और उसका डुप्लीकेशन करिए। आप जो प्लान इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सपोज आपने 3 रिक्रूटमेंट्स इन अ वीक डिसाइड किया है, तो उसी को डुप्लीकेट करा के अपने डॉक्यूमेंट्स में भी कराइए। तो अपने सारे प्लान शेयर करिए, डुप्लीकेट करिए, आपको बहुत ज्यादा सक्सेस होगा। डीएक्सन का वन ऑफ द सीक्रेट्स जो हमारे बड़े बड़े क्राउन एम्बेसडर्स हैं बांग्लादेश में अक्रॉस द वर्ल्ड, सबने डुप्लीकेशन प्लान को फॉलो किया है। हम लोग तो डीएक्सन बांग्लादेश में डुप्लीकेशन प्लान फॉलो कर रहे हैं। हम लोग डीएक्सन इंडिया जैसे ऑपरेशंस करता है, हम लोग उसका हमें इंस्ट्रक्शन मिला है सीईओ से कि आप सबको डुप्लीकेट करिए, जो इंडिया में हो रहा है वैसे ही यहाँ पे सारा ऑपरेशन होगा। तो हम लोग भी डुप्लीकेशन प्लान पे बिलीव कर रहे हैं। जैसे जैसे इंडिया में सारा कुछ सिस्टम प्रॉपर है, वैसे वैसे बांग्लादेश में भी सारा सिस्टम ला रहे हैं। हम लोग ट्रैवल पॉलिसी हमने इंडिया से अडॉप्ट करी, तो हम लोग ट्रैवल पॉलिसी बहुत प्रॉपर सा भी अनाउंस करने वाले हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा कि कैसे जो लीडर्स मेहनत कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, उनको ट्रैवल पॉलिसी कैसे वो लोग क्लेम वगैरह कर पाएंगे। तो डुप्लीकेशन इज अ वेरी बिग सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ मेनी लीडर्स। फाइनली गो डिजिटल। आजकल डिजिटल का ही जमाना है, ये तो स्पेशली बिकॉज ऑफ कोरोना। डिजिटल के थ्रू आप क्या नहीं कर सकते हैं। अभी एक न्यू ईयर लंच था, वहां पर ही सब लोग फेसबुक लाइव कर रहे थे और देयर वर सो मेनी पीपल। एक बंदा था जिसके 200 लोग उसको लाइव देख रहे थे। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन विद योर टीम्स, नॉट ओनली इन बांग्लादेश बट आउटसाइड एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इमीडिएटली उसका उन्होंने मेरा वीडियो वगैरह कुछ लाइव में लिया। थोड़ी देर बाद उनके मैसेज आता है, सर मैं डीएक्सन कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा वे है टू डू डीएक्सन बिजनेस। दिस इज अ न्यू मॉडर्न वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सो अपने आप को अपडेट करिए, व्हाट्सएप का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए, वीडियो कॉल्स करिए, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, जूम कॉल्स करिए, मीटिंग्स करिए। तो दीज आर द थिंग्स फ्रॉम माय एंड। तो बांग्लादेश में 2021 में बहुत काम किया, 2022 में सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो आई होप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डूइंग बिजनेस विद डीएक्सन इन 2022। तो बहुत अच्छा साल जाने वाला है, आप सबका बोनस भी बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो आर यू ऑल एक्साइटेड? यस। आप सबने कॉफी पिया? यस। पिया या नहीं? चलो मेरे और कॉफी। एनीवेज, थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल grow in DXN and go from ambassadors. Thank you. ধন্যবাদ। আজকে আমরা অনেকগুলা টপিক শুনেছি এবং অনেকগুলা বিষয় আমরা বুঝতে পেরেছি যে আসলে ডিএক্সএন বাংলাদেশ নতুন ভাবে সেজেছে আমাদের জন্য। আমরা আসলে কতটুকু তৈরি হয়ে গেছি। তো আসলে আপনাদেরকে তৈরি করার জন্য আজকের এই প্ল্যাটফর্ম, আজকে আমাদের এই সেশন, আজকের এই সেশনে আপনারা প্রোডাক্ট নলেজ পাবেন, মার্কেটিং প্ল্যান পাবেন, লিডারশিপ পাবেন এবং আমাদের আজকে স্পেশাল একটা সেশন আছে আমাদের সালাউদ্দিন খান স্যার, উনি কিছুক্ষণ পরে কিন্তু আমাদের এই সেশনটা নেবে। আমরা কি নিতে প্রস্তুত আছি সবাই? ইনশাআল্লাহ আগামীতে আমরা সবাই চেষ্টা করব জাস্ট টাইম আমাদের টিম নিয়ে আমরা অ্যাটেন্ড করার জন্য। আপনাদেরকে বলি, বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে কি চলতেছে জানেন? এই প্রযুক্তি কিন্তু একবিংশ শতাব্দী বর্তমানে, এবং এই একবিংশ শতাব্দীতে আসলে আমরা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং ডিরেক্ট সেলিং সিস্টেম কিন্তু কি হচ্ছে আসলে 2030 সালে কিন্তু কি এটা জয় জয়কার আকার হবে। এখন হবে ঠিক আছে, কিন্তু আপনি আপনার জায়গা থেকে কতটুকু আসলে তৈরি হতে পারছেন সেটা হচ্ছে বড় বিষয়। আমরা কি তৈরি হতে চাই সবাই? এখন এই বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তিতে সবচেয়ে বেশি কাজ করতেছে কারা? অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং যারা কাজ করতেছে, যেমন অ্যামাজন কিন্তু বর্তমানে সারা পৃথিবীর নাম্বার 1 ধনীদের মধ্যে একজন। তারা কিন্তু অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং হিসেবে কাজ করতেছে। এই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং এর সিস্টেমটা হচ্ছে কি 1 লেভেল এবং 2 লেভেল পর্যন্ত তারা বোনাস দেয়। যারা এর চেয়ে বেশি লেভেল বোনাস দেয় এদেরকে মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বলা হয়। তো বর্তমানে
ওয়ান লেভেল টু লেভেল কিন্তু কি সিস্টেমে বোনাস দিচ্ছে, যেটা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং যারা করে। হ্যাঁ, তো বর্তমানে 2023 সালে দিকে দেখবেন মানে এই যারা অনেক লেভেল পর্যন্ত কমিশন দেয়, যেটাকে হয় মাল্টি লেভেল মার্কেটিং, এই সিস্টেমটা সবচেয়ে বেশি কিন্তু কার্যকরী হবে। এই সিস্টেমটাই সারা পৃথিবী জুড়ে কিন্তু কি এস্টাবলিশ হবে। সো আসলে এস্টাবলিশ হবে, যদি আমরা যদি এস্টাবলিশ না হতে পারি তাহলে কিন্তু হবে না। বর্তমানে এই সিস্টেমে এবং আপনি সাকসেস হতে হলে দুইটা জিনিস দরকার, সেটা হচ্ছে অ্যাবিলিটি আর একটা হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি। অ্যাবিলিটি মানে কি জানেন? অ্যাবিলিটি হচ্ছে আপনি আসলে নেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা, নেওয়ার অ্যাবিলিটি আছে কিনা, বুঝার অ্যাবিলিটি আছে কিনা। যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি সাকসেস হতে পারবেন যে কোনো জায়গায়। এবং ইচ্ছা শক্তি, আপনি হতে চান কিনা। আমরা কি চাই? যদি হতে চান তাহলে আপনি হতে পারবেন, যদি আপনি হতে না চান তাহলে কিছু করার নাই। তো আপনি যদি হতে চান তাহলে আপনাকে সবার আগে কি করতে হবে? আপনার পার্সোনালিটি আপনার ডেভেলপ করতে হবে। পার্সোনালিটি, সো আমরা যদি পার্সোনালিটি ডেভেলপ না করি তাহলে কখনোই আমরা কিন্তু আগাতে পারবো না। আপনার পার্সোনালিটি না হলে আপনি গেস্ট পাবেন না, আপনার পার্সোনালিটি ডেভেলপ না হলে আপনি কি টিম করতে পারবেন না। যখন আপনার পার্সোনালিটি ডেভেলপ হবে তখন দেখবেন আপনাকে সবাই উদাহরণ হিসেবে দিবে। কে দিবে? অন্যের পাড়ার লোকজন দিবে, ওই যে তুমি ওর মতো হও, ওর সাথে মিশো, ওর সাথে তুমি ই করো, মানে আপনাকে কিন্তু কি উদাহরণ হিসেবে দিবে। আপনার স্কুলের টিচার বলবে যে ও যা করে তুমি তাই করো। তার মানে কি আপনি গেস্ট খোঁজা দরকার আছে? গেস্ট খোঁজার দরকার নাই, ওরাই কিন্তু আপনাকে নক করবে, ওরাই আপনাকে নক করবে। জাস্ট আপনার পার্সোনালিটি ডেভেলপ করেন। আপনি পার্সোনালিটি কিভাবে ডেভেলপ করেন? আপনি সকালবেলা উঠার চেষ্টা করেন, ফজর নামাজ পড়ার চেষ্টা করেন, আপনি আমাদের সুন্দর পরিবেশ মানে কি আমাদের স্কুল পরে আপনি অফিসে আসার চেষ্টা করেন, একটু ইউনিক ভাবে চলার চেষ্টা করেন। হ্যাঁ, আপনি সবকিছু আপনার কথাবার্তা কমিটমেন্ট সবটুকু একটু অন্যভাবে চলার চেষ্টা করেন। দেখবেন এই যে পার্সোনালিটি কিন্তু ডেভেলপ হওয়ার কারণে আপনার সবকিছু ইউনিক হওয়ার কারণে আপনাকে অন্যজনে ফলো করতেছে। আমরা কি রাজি আছি সবাই? আমি এই মুহূর্তে আপনাদেরকে জাস্ট কিছু কথা বলতে চাই। আমাদের স্যার কিন্তু বলেছে সামনে আমাদের লিডারশিপ ক্যাম্প। এই লিডারশিপ ক্যাম্পে আমরা যেতে চাই। অলরেডি আমরা টিম টাইকন থেকে 15 জন টিকিট কেটেছি। আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাই করতালির মাধ্যমে প্লিজ। 15 জন অলরেডি কি আমরা টিকিট কেটেছি। আসলে আমাদের এই ক্যাম্পিং নিয়ে স্যার কিছু কথা বলবে এবং আমি আসলে টিম টাইকনকে নিয়ে কিভাবে কক্সবাজার যেতে চাই সেই বিষয় নিয়ে কিছু দেখাতে চাই, কিছু বলতে চাই। আপনারা কি নিতে রাজি আছেন? আমাদের বাইরে কেউ থাকলে একটু ওদেরকে ডাকতেন, ডাকতেন। তো আমি আপনাদেরকে বলবো যারা টিম টাইকনের লিডার, আসলে আপনারা যদি আমাদের সেন্টার টিম টাইকনের ওয়ার্কশপ যে প্রোগ্রামগুলো হয়, এই প্রোগ্রামে যদি আপনারা বাস্তবায়ন করার জন্য যদি আপনাদের টিম মেম্বারকে যদি ইনভাইট না করেন, ওয়ার্কশপে না আসতে পারেন, তাহলে আপনি হয়তো ডায়মন্ড হবেন, কিন্তু আপনি পরবর্তী স্টেপ যেতে গেলে আপনার কিন্তু কি ডুপ্লিকেশন দরকার হবে। এবং আপনার টিম স্ট্রং হওয়ার জন্য, আপনার বোনাসটা রেগুলার হওয়ার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? ডুপ্লিকেশন করতে হবে। আপনার মতো আপনার লিডার ক্রিয়েট করতে হবে। আর এই ক্রিয়েট হবে এই ধরনের ওয়ার্কশপে, এই ধরনের প্রোগ্রামে। সো আমি বলবো যারা আসলে ফিউচার টাউন অ্যাম্বাসাডর হবেন, ফিউচার লিডার হবেন, তারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন আমাদের এই প্রোগ্রামগুলোতে অবশ্যই যেন আপনার টিম মেম্বারকে আপনারা রাখার চেষ্টা করবেন, সর্বোচ্চ মার্কেটিং করার চেষ্টা করবেন, সর্বোচ্চ হবে আপনারা কিন্তু কি রেসপন্স দিবেন যে আসলে আমার টিম থেকে সবচেয়ে বেশি কিন্তু ব্যক্তি থাকবে এবং জাস্ট টাইমে অ্যাটেন্ড করবে। আজকে সেই সকল লিডারদেরকে আমরা উইশ করব, অভিনন্দন জানাবো আমাদের দুইজন অতিথির মাধ্যমে, গেস্টের মাধ্যমে। তাদেরকে আমরা দেখতে চাই। আসলে জাস্ট টাইম 10টা 15 এর মধ্যে কারা কারা একটু অ্যাটেন্ড করেছেন, একটা হাত উঠাবেন। কারা কারা অ্যাটেন্ড করেছেন? 10টা 15 এর মধ্যে, 10টা 15 এর মধ্যে। জি, ধন্যবাদ। একটু করতালি হবে তাদের জন্য। ধন্যবাদ। তো চলুন আমি আসানাদার এক্সিকিউটিভটা ডায়মন্ড আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাতে চাই। আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি এবং গুড মর্নিং কক্সবাজার। গুড মর্নিং কক্সবাজার। কক্সবাজার যেতে চাই সবাই? আমরা একটু ইউরোপ ভাবে যেতে চাই, কি বলেন? আমরা কি রাজি আছি? যদি রাজি থাকি তাহলে অবশ্যই আপনাকে কিন্তু ফলো করতে হবে এবং অবশ্যই আমরা এটা নিয়ে মিটিং করব। জাস্ট আইডিয়া শেয়ার করতেছি আপনাদের সাথে, আমরা এইভাবে প্ল্যান করতেছি, এইভাবে পরিকল্পনা করতেছি। যদি আপনারা আমাদের সাথে থাকেন এবং ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব আমরা এইভাবে আমরা যাওয়ার জন্য। তো চলেন আমরা সবাই একসাথে বলি গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। একসাথে দাঁড়াই বলবেন গুড মর্নিং বলে। ওকে, গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। ধন্যবাদ। চলেন আমরা কক্সবাজার এইভাবে গুড মর্নিং করতে চাই। আমরা দেখেন আমরা কি প্রস্তুত আছি সবাই? এই লিডারশিপ ক্যাম্প কিভাবে অ্যাসিভ করবেন এবং আমাদের ইসলামের জন্য একটা কথা বলবেন প্লিজ সবাই, প্লিজ। থ্যাংক ইউ। এবং দেখেন আমাদের লিডারশিপ ক্যাম্প কিভাবে আমরা অ্যাসিভ করব। এই লিডারশিপ ক্যাম্প অ্যাসিভ করার জন্য আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের 8 জন নতুন ব্যক্তিকে জয়েন করাতে হবে এবং এই 8 জন ব্যক্তি অবশ্যই 1300 পয়েন্ট করে করতে হবে, বাংলাদেশের পয়েন্ট হতে হবে। অবশ্যই কিন্তু কি আপনাকে রিডিম থাকতে হবে এই 8 জন ব্যক্তি এবং আপনাকে কি করতে হবে? এই 8 জন ব্যক্তি মাধ্যমে 15,000 পয়েন্ট ক্রিয়েট করতে হবে, নিজের নামে 3900 পয়েন্ট করতে হবে। আপনি যদি 8 জন 1300 পয়েন্ট করে তাহলে 10,400 পয়েন্ট। আর আপনার অন্যান্য টিম মেম্বার যারা নতুন জয়েন করবে 500 100 200 এই মাসে, ফেব্রুয়ারি মাসে টোটাল মিলে 15,000 পয়েন্ট আর আপনার 3900 হলে আপনি কিন্তু ওখানে যেতে পারবেন।
হ্যাঁ এই কক্সবাজারে কিন্তু যেতে পারবেন 2 দিন আপনার 1 নাইট, হ্যাঁ 2 দিন 1 রাত। এই এই চমৎকার জায়গা আপনি যখন যেতে পারবেন সেখানে কিন্তু দেখতে পারবেন কত চমৎকার মানুষগুলা এবং চমৎকার কিন্তু কি সেশন এবং চমৎকার কিন্তু লিডারশিপ ক্যাম্প। আপনারা কিন্তু কি না গেলে বুঝতে পারবেন না। এর আগে আমি লিডারশিপ ক্যাম্পে গিয়েছি, আসলে ভালো লেগেছে। সেখান থেকে কিন্তু তৈরি হয়েছি, সেখান থেকে বুঝতে শিখেছি এবং বিশ্বের প্রায় 20টা দেশের লোকজন, 20টা দেশের লিডাররা কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদের 5টা দেশের আইএমডি আমাদের রফিক স্যার ছিলেন এবং এই লিডারশিপ ক্যাম্পে আমাদের রফিক স্যার থাকবে ইনশাআল্লাহ। চলেন আমরা এই লিডারশিপ ক্যাম্পে আমরা কিভাবে যেতে চাই, আমাদের একটা স্বপ্ন আছে, আমরা এই স্বপ্নের মাধ্যমে এই ট্যুরটা বাস্তবায়ন করতে চাই। আমাদের টিমটা এখানে স্বপ্ন, আমরা এভাবে একসাথে যেতে চাই, একই ড্রেসে, একই পরিবেশে, একই কালারে। কি বলেন সবাই? আমরা যেতে চাই সবাই ইনশাআল্লাহ। আমরা কল্পনা করতেছি আমরা টিমটা এখানে টি-শার্ট পরবো, একই ড্রেসে, সকল ডায়মন্ড, এবং আমরা অবশ্যই হাইস নিয়ে যাব একই জায়গায়। আপনি কি প্রস্তুত আছেন? ইনশাআল্লাহ আমরা এভাবে যেতে চাই এবং এইভাবে আমরা কিন্তু একসাথে ডিনার করতে চাই, নাস্তা করতে চাই কক্সবাজারে। কি বলেন? আপনারা এখানে কি এদেরকে চিনেন? এদেরকে চিনেন? এদেরকে চিনেন নাকি? আশিক সাহেব দাঁড়ায় বলেন তো এদের কারা কারা, নাম বলেন। এরা হচ্ছে ইন্ডিয়ার কিন্তু কি একদম টপ, রাইট কিনা? টপ তারকারা। সো দেখেন তারা একসাথে বসে কিন্তু কি মজা করে কিন্তু কি করতেছে, ডিনার করতেছে, লাঞ্চ করতেছে, এমনকি সবকিছু করতেছে। আমরা কি এরকম করতে চাই? আমি টিমটা এখানে সকল ডায়মন্ডারকে নিয়ে এরকম কি লাঞ্চ করতে চাই, ডিনার করতে চাই এবং সকল কক্সবাজার এসিবাদেরকে নিয়ে এরকম কি আমরা একসাথে বসে মজা করতে চাই। রাজি আছেন সবাই? আমরা এরকম একটা দৃশ্য দেখতে চাই। তো তাহলে আপনাদেরকে কি করতে হবে? কক্সবাজার অ্যাসিড করতে হবে। হয় আপনাকে 7,000 টাকা টিকিট কেটে যেতে হবে। আমরা কিন্তু এমনি মজা করার জন্য, বেড়ানোর জন্য আমরা কক্সবাজার যাই, রাইট কিনা? তো আসলে এটা আমাদের ট্যুর হয়ে যাবে এবং আমাদের কোম্পানির মাধ্যমে আমরা কিন্তু এখানে আমাদের নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য আরো 8-10টা লিডারদের মাধ্যমে, লিডারদের কথা শুনে আমরা নিজেকে আরো আপডেট হওয়ার জন্য অবশ্যই লিডারশিপ ক্যাম্পটা আমাদের জন্য জরুরি। যারা এখনো টিকিট কাটেন না দ্রুত টিকিট কেটে নেবেন। টিকিট কিন্তু পাবেন না, টিকিট মাত্র 100। যে যারা তাড়াতাড়ি টিকিট কাটবে তারা কিন্তু যেতে পারবে 2 দিনের। আমরা এমনি নরমালি 2 দিন গেলে 10,000 টাকা 15,000 টাকা আমাদের খরচ হয়ে যায়। এখন কিন্তু সবকিছু কোম্পানি বহন করবে, আপনি কিন্তু 7,000 টাকার মধ্যে যেতে পারবেন। যারা এখনো টিকিট কাটেন না দ্রুত টিকিট কাটেন, আর যারা অ্যাসিভ করতে পারবেন তাদের জন্য তো কোনো কথাই নেই। আপনি 3,500 টাকা ব্যাক পাবেন এবং আমাদের টিমটা আইকনের লিডারদের পক্ষ থেকে আপনি আরো 1,000 টাকা ব্যাক পাবেন। তাহলে কত টাকা হলো? 4,500 টাকা ব্যাক পাবেন। তাহলে আপনার যাওয়া মাত্র কত? 2500 টাকা। 2500 টাকা দিয়ে কিন্তু আপনি এই ট্যুরটা অ্যাসেপ্ট করতে পারবেন, এনজয় করতে পারবেন। আপনি কি প্রশ্ন আছে সবাই? তো চলেন আমরা আসলে কারা এই দেখেন আমাদের টিমটা এখানে চমৎকার যারা লিডার আছে, আমরা এইভাবে একসাথে একই ড্রেসে এবং একই পরিবেশে কত সুন্দর আমরা এইভাবে কিন্তু কি কক্সবাজার এই দৃশ্যটা দেখতে চাই এবং কক্সবাজার এইভাবে মজা করতে চাই। রাজি আছে সবাই? তাহলে কি করতে হবে? কক্সবাজার যেতে হবে। আমরা টিমটাকে এখন কোথায়? টিমটাকে এখন কোথায়? আমরা আজিজ ভাই কি আছেন? আর দেখেন আমরা যদি প্রত্যেকে যদি ডেডিকেট হই, আমরা যদি অ্যাক্টিভ থাকি তাহলে আমাদের টিম অ্যাক্টিভ থাকবে। আমরা যদি সবার আগে আসি তাহলে আমাদের টিম সবার আগে আসে। আসলে আমরা আসলে যদি লেজি হয় আমাদের টিম লেজি হবে। আমরা যদি একটা আনমনোযোগী হই তাহলে আমাদের টিম আনমনোযোগী হবে। আমরা কি আজকের এই ওয়ার্কশপ ডেভেলপ প্রোগ্রামটা শুধু আমার না, আমাদের টিমটা একটা গ্রুপের, আমাদের স্যাররা কিন্তু আমাদের সাথে আছেন, আমাদেরকে ফলো করতেছেন। সো আমরা এটা সর্বোচ্চ ভাবে আমরা এটা বাস্তবায়ন করতে চাই এবং শেষ করতে চাই এবং আজকের প্রোগ্রামটা খুবই সুন্দর এবং অনেকগুলো টপিক আছে, আমরা দ্রুত শেষ করতে চাই। চলেন আজকে আমরা একটা ভিডিও দেখবো, পাওয়ার অফ টিম টাইকন ট্যুর। আমরা এখন ভিডিও দেখবো। রাজি আছেন সবাই? চলেন আমাদের ট্যুরটা কেমন হবে আমরা একটু দেখতে চাই। রাজি সবাই? এই টিম টাইকন অ্যাক্টিভিটিস এবং টিম টাইকন আমাদের যে ভিশন এবং মিশন যে পরিকল্পনা আছে, আসলে আমাদেরকে জাস্ট একটা দৃশ্য দেখাচ্ছি। আমরা এভাবে বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম আয়োজন করি। আমাদের এভাবে প্রোগ্রামগুলো আমরা কিন্তু কি কাজের মাধ্যমে, আমরা বিজনেসের মাধ্যমে এনজয় করি। কি বলেন? এরকম আমরা কক্সবাজার যেতে চাই। আপনারা কিন্তু বিনোদনের মাধ্যমে, এনজয়ের মাধ্যমে ব্যবসা করতে পারবেন। তার কিছু বিষয় আপনারা দেখেন আমরা টিম টাইকন কিরকম ভাবে বিজনেস করি।
এখন আমরা যাচ্ছি গুলশানে যাচ্ছি। আমাদের সবাইকে নিয়ে আমরা এরকম একটা প্রোগ্রামে যেতে চাই। তো আপনারা কি বলেন, আপনাদের সবাইকে মিস করতেছেন? আমরা সবাই বলি গুড মর্নিং। গুড মর্নিং ডিএক্সএন নাম্বার 1, ডিএক্সএন নাম্বার 1, টিম টাইকুন নাম্বার 1, টিম টাইকুন নাম্বার 1। সবাই ভালো থাকবেন। আপনারা ইনশাআল্লাহ আমরা এখন যাচ্ছি গাড়িতে, সবাই একসাথে গ্রুপে আমরা লাঞ্চ করব। এরপর ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে আমরা ভিডিও পোস্ট করব। আপনারা দেখবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং আপনাদের টিম মেম্বারকে পজিটিভ রাখবেন, মোটিভেট রাখবেন। আমি আহসান হায়দার, সাথে আছেন আজিজুল ইসলাম ভাই, আমাদের ইসলাম জাহান, বাদল হোসেন, আমাদের আহসান হাবিব এবং ওসমান গনি। তো আমরা আজ ভাইকে যাচ্ছি। আজ ভাই আপনি একটু দেন। থেকে আনিস ভাই यस গুড মর্নিং গুড মর্নিং টিম টাইকুন ওকে সকল টিম টাইকুনের লিডার কিন্তু আছেন ইসলাম জাহান আপু এবং আছেন আমাদের বাদল হোসেন স্যার, আছেন আমাদের আহসান হাবিব, আছেন ওসমান গনি, আছেন আমাদের আজিজুল ইসলাম ভাই, সাথে আছেন আমি একটা ডায়মন্ড। তো টিম টাইকুন কেমন আছেন? আপনারা সবাই আমাদেরকে ফলো করতেছেন আমরা জানি। তো আসলে ফলো এমন ভাবে করতে হবে যেন আপনি হতে পারেন একজন সকল ব্যক্তি একজন ডায়মন্ড। আপনাদের সবাইকে মিস করতেছি, আমরা এখন এনজয় করতেছি এবং গাড়িতে করে আমরা যাচ্ছি গুলশানে। আমরা হ্যাঁ সেখানে আমরা দেখেন এই যে আমরা গাড়িতে আছি এই মুহূর্তে। আপনাদের সবাই কিভাবে আমরা ভালো ভালো পরিবেশে একসাথে প্রোগ্রামে একসাথে হয়ে ডিনার করবো, লাঞ্চ করবো, সবকিছু করবো, আসলে সেই মুহূর্তে আছি। আমি এর মধ্যে দেখেন আমরা সবাই আছি, আমাদের সকল ডায়মন্ড। গুড মর্নিং, গুড মর্নিং টিম টাইকুন। এই ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে কয়েকটা জায়গায় আমরা একসাথে যেতে চাই। আমরা তিন চার থেকে যেতে চাই, আমরা বাংলাদেশ এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে যেতে চাই, সারা বিশ্বের সব জায়গায় যেতে চাই। তো ইনশাআল্লাহ এই দুটো ফ্যাশন আমাদের খুব ভালো কিছু হবে। আমরা প্রত্যেক কমিটমেন্ট করবো এবং প্রত্যেকে আমরা কাজ করবো এবং আমরা সিরিয়াসলি কাজ করবো। সবাই আজকে বলবো আপনারা না আসলে মিস করবেন। এসব প্রোগ্রামে আসলে অবশ্যই অনুভূতি হবে এবং ফিলিংস হবে এবং কাজ করার জন্য আপনার একটা দিন আসবে। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আমরা এই মুহূর্তে এখন লটারি করব। যারা ইন টাইম জাস্ট টাইম 10টা-15 মধ্যে অ্যাটেন্ড করেছেন তাদেরকে লটারির মধ্যে গিফট দেওয়া হবে। আমাদের দুইজন অতিথি আছেন, তাদের মধ্যে দিব আমরা এবং সাথে আপনারা আমাদের নাস্তার ব্যবস্থা আছে। যারা টিকিট কেটেছেন আজকের প্রোগ্রামে, যারা টিকিট কেটেছেন তারা একটু হাত উঠাবেন, একটু হাত উঠাবেন যারা টিকিট কেটেছেন। আপনারা জানেন আমি যখন ডিএক্সএন এ ফার্স্ট জয়েন করেছি, থ্যাংক ইউ, আমি যখন ডিএক্সএন এ ফার্স্ট জয়েন করেছি তখন কিন্তু আমি টিকিট ছাড়া যখন জয়েন করেছি তখন কিন্তু আমাকে আমাদের হাল স্যার, এই তুমি, এই তুমি তুমি জি জি স্যার, আপনি টিকিট কাটছেন? নো, বেরিয়ে যান, এইভাবে আমাদের হারুন স্যার। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? তখন থেকে একটা জিদ হয়েছে যে আসলে আমাকে বের করে দিয়েছে। উনি কিন্তু রাইট ছিল, বিকজ টিকিট আমি কাটি নাই। ওই প্রোগ্রাম ছিল 2000 টাকার টিকিট, আমি টিকিট ছাড়া জয়েন করেছি। আসলে সেখান থেকে আজকে আহসান হায়দার, আমি এখানে কথা বলছি, মানুষ কিন্তু আজকে শুনছে। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? আসলে আপনারা কি এরকম হতে চান? কি বলছো? তাহলে টিকিট ছাড়া আমরা অবশ্যই কিন্তু কি টিকিট কেটে জয়েন করব। আসলে আমরা এখানে জানি আমাদের সিস্টেম আছে, সেই সিস্টেমের বাইরে আমাদের না থেকে অবশ্যই লিডাররা একটা খেয়াল করবেন, ফলো করবেন
যারা টিকিট করেছেন তাদের জন্য একটা নাস্তার ব্যবস্থা আছে। আমরা আসলে লিডাররাই দেরি করে এসেছি, যার জন্য আমাদের একটু লেট হয়েছে। আমরা আমাদের সামনে থেকে আসলে সরি জানাচ্ছি। আমাদের আসলে সামনে ইনশাআল্লাহ আমাদের সবগুলো প্রোগ্রাম আমরা সঠিক টাইমে জয়েন করব। কি বলেন সবাই? রাজি আছেন? ধন্যবাদ। আমরা এই মুহূর্তে আমাদের স্যারদেরকে আমাদের জানাবো স্টেজে। আমরা স্যারদেরকে আমাদের কান্দিমাদের এবং পলাশবাবুকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাবো। যারা 10টা-15 মিনিটে জয়েন করেছেন, 10টা-15 মিনিটে জয়েন করেছেন, প্লিজ স্যার 10টা-15 মিনিটে জয়েন করেছেন, তাদের জন্য একটা লটারি হচ্ছে এবং তাদের জন্য স্পেশাল গিফট আছে আমাদের টিম টাইটেল বলতে। আমরা কি রাজি আছি সবাই? ওকে। জি, আমরা কি আছি সবাই? টিকিট কি আছে? আমাদের পিছনের টিকিট আছে? যারা টিকিট নেন নাই, আমাদের তো বদল স্যার থেকে টিকিট আছে, আমাদের ইসলাম আবু কয়টা টিকিট দিছে, আমাদের ওসমান ভাই কয়টা টিকিট দিছে, আমাদের আজিজ ভাই কয়টা টিকিট দিছে, আমাদের আহসান হাবিব কয়টা টিকিট দিছে, আমাদের জান্নাতারা কয়টা টিকিট দিছে, তো বদল ভাই সব টিকিট কিন্তু বিরাটি থেকে আপনারা বুঝে নেবেন। এবং আমাদের টিকিটের বাকি অংশ কিন্তু এখানে কাটা আছে। সো এই মুহূর্তে আমরা লড়াই দয়া করব। তো জাস্ট টাইম এবং ইন টাইমে আমাদের প্রোগ্রামটা স্টার্ট হওয়ার জন্য এবং লিডারদের সময় টাইম নিয়ে কথা বলতে জাস্ট 2 মিনিট। এই 2 মিনিট নিয়ে আমরা কিন্তু আজকে ড্র করব। যে আমি এই মুহূর্তে আমাদের পরাগ ভাইকে ওয়েলকাম জানাবো। আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং। দেখছেন টাইমের কত গুরুত্ব, কতজন আসছেন, টিকিট আছে অল্প কয়েকটা। তো যারা ওয়ান টাইমে আসছেন কত লাগছে, কারণ এখান থেকে আপনার উপরে ফোকাস করা শুরু, এখান থেকে আপনাদের উপরে ফোকাস করা শুরু, বুঝতে পারছেন? যে ওয়ান টাইমে আসে লিডার সেই যে ছোট ছোট কাজ রেগুলারলি করে, কাজ ছোট, one time na shaka choto but regularly so I would like to request all our cameramen and that yes one ticket sir, only one ticket world class number একজনের জন্য একটা জার্সি সংরক্ষিত আছে, ওকে? আর কেউ ব্যবহার করবে না, যে জার্সিটা তুলে রাখা আছে। তো স্যার তার খুব ফ্যান, এই জন্য স্যার 10 নাম্বারই তুলছে, ওকে? যে 10 কে টিকেট নাম্বার 10 কার টিকেট নাম্বার 10 সে হলো অন টাইম আসছেন। টিকিট নাম্বার 10 যদি না থাকে তাহলে আমরা ই করব। টিকিট নাম্বার 10 অন টাইম আসছেন কিন্তু বাইরে চলে গেছে। ও আপনার লিডার আপলাইন ডিলে করছে, ডাউনলাইন অন টাইম আসছে। আমার কি বলা দিবেন? থ্যাংক ইউ আশিক ভাই, থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ। জি থ্যাংক ইউ। আমরা এই মুহূর্তে জাস্ট লিডাররা বলবো একটু আপনারা নীরবে একটু আস্তে করে আপনারা এই জিনিসটা কি করেন। আমরা কপি কাচ্ছি জাস্ট 5 মিনিট, জাস্ট 5 মিনিটের মধ্যে আমাদের এখন ট্রি ব্যাক এবং আমাদের এখন ট্রি ব্যাক 5 মিনিট। এই 5 মিনিট পরে আমাদের নেক্সট সেশন, আমাদের সব চমৎকার একটা সেশন আমাদের মার্কেটিং ম্যানেজার সালাউদ্দিন স্যার পলাশ স্যার এই সেশনটা নেবে। আমরা কি নিতে প্রস্তুত আছি সবাই? ইয়েস। যদি নিতে রাজি আছে তাহলে আমরা দ্রুত এই সেশনটা আমরা শেষ করব এবং দ্রুত আমরা নাস্তা করব, কোনো সাউন্ড করব না। তো আসলে কক্সবাজার যেতে চাই, কক্সবাজার কিভাবে যেতে চাই আমরা দেখলাম ভিডিও, চমৎকার একটা ভিডিও দেখলাম, কিন্তু কক্সবাজার যেতে গেলে আসলে আমাদের কি অ্যাসেপ্ট করতে হবে এই জিনিসটা একটু ফলো করেন। জাস্ট কি করতে হবে আমাদেরকে, আমরা কি আছি সবাই? দেখেন কক্সবাজার যেতে চান সবাই? কক্সবাজার যদি কক্সবাজার যেতে চান তাহলে আমাদেরকে এই কাজটাই করতে হবে, সেটা হচ্ছে অনলি 10 সেট আরজিজিএল আমাদেরকে সেল করতে হবে। 10 সেট আরজিজিএল, 2 সেট আপনার আইডিতে সেল করবেন আর 8 সেট 8টা নতুন আইডিতে সেল করবেন। তাহলে কিন্তু আপনি কক্সবাজার যেতে পারবেন কোম্পানি অ্যাসিভার হিসেবে এবং আপনাকে তখন কোম্পানি ওখানে কিন্তু আপনাকে সার্টিফিকেট দেবে এবং আপনি সবার সামনে হায়ার হতে পারবেন। সো আপনাকে এটা বুঝতে পেরেছেন? মাত্র কত সেট? 10 সেট আরজিজিএল,
2 সেট নিজের আইডিতে মারবেন আর আসেন 8টা আইডিতে মারবেন, তাহলে 15,000 হয়ে যাবে এবং নিজের কিন্তু 39 হয়ে যাবে। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? লাকি 10 সেট আরজিজিএল এক্সেল করলে কিন্তু আপনি এখানে যেতে পারবেন। তাহলে খেয়াল করে দেখেন, আমরা যদি একটু পজিটিভ থিংকিং করি, আমরা কি আদি সময় Yes. আসলে আমরা যদি কথা বলি তাহলে কিন্তু আমাদের সবকিছু হবে না। একটু দ্রুত আমরা এটা শেষ করবো, কথা না বলি। আর আমরা প্রোগ্রামের শুরুতে একটু মোবাইলটা একটু সাইলেন্ট করবো। আপনি ডিস্টার্ব হচ্ছেন এবং আরেকজনকে ডিস্টার্ব করতেছেন, এটা কিন্তু ঠিক না। এখন দেখেন, আমরা একটু পজিটিভ ভাবে থিংকিং করবো। যদি পজিটিভ ভাবে থিংকিং করি তাহলে এখানে একটা কথা বলছে, সফলতা আপনাকে সর্বদা কি করবে? ব্যক্তিগতভাবে আলিঙ্গন করবে। আপনি যদি পজিটিভ চিন্তা করেন যে আমি কক্সবাজার যাব, আমি অ্যাচিভ করব, আমি 10 সেট এক মাসে মাত্র আরজিজিএল সেল করব, মাত্র 10টা ফ্যামিলি, 10টা লিডার এবং 10টা মেম্বার কাছে 10 সেট আরজিজিএল সেল করব, এটা যদি আপনি পজিটিভ ভাবে চিন্তা করেন তাহলে এটা সম্ভব। এবং সেটা আপনাকে কি করবে? রিসিভ করবে। আপনার এই পজিটিভ চিন্তাটা, আপনাকে রিসিভ করবে। এবং দেখেন, ব্যর্থতা আপনাকে সর্বদা কি প্রকাশে কি করবে? থাপ্পড় দিবে। যদি আপনি নেগেটিভ চিন্তা করেন যে আমি পারবো না, আমার দ্বারা হয়তো হবে না, আমি কি 10 সেট সেল করতে পারবো, আমি কি কক্সবাজার যেতে পারবো, এটা আমার দ্বারা কি সম্ভব, তখন কিন্তু কি আপনাকে প্রকাশে কি করবে? থাপ্পড় মারবে। এটা কি থাপ্পড় মারা লাগবে না, আপনি নিজে নিজে বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে কত হতাশাগ্রস্ত, আমার তাকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না, আমার ইনভাইটে কি কিন্তু কি মোটিভেট হচ্ছে না, আপনি নিজে বুঝতে পারবেন। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? ওকে, সো আমাদেরকে পজিটিভ চিন্তা করতে হবে, তাহলে কিন্তু হবে। এবং দেখেন, এটা একটা কথা বলেছে, কমিশন ভিত্তিক বিক্রয় পেশা সারা বিশ্ব জুড়ে একটি সর্বাধিক পেশা। কমিশন ভিত্তিক বিক্রয় পেশা অর্থ উপার্জনে ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী বা অন্যান্য যে কোনো পেশাদার আয়কে পরাজয় করতে পারে। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? ডিএক্সএন হচ্ছে কমিশন ভিত্তিক। এই কমিশন ভিত্তিক বিজনেস গুলা কিন্তু কি আমাদের বড় বড় যে আমাদের যে ইয়েগুলো আছে, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, যারা যে ইনকাম করে, ওই ইনকাম থেকে কিন্তু কি এগিয়ে যেতে পারে, তাদেরকে পরাজয় করে ইনকামটা চাইতে পারে, আনলিমিটেড টাকা ইনকাম করার সুযোগ আছে। আমরা সেরকম একটা সেক্টরে আছি, সেরকম একটা প্রতিষ্ঠান আছে, কমিশন ভিত্তিক আমরা আছি সেলস এন্ড মার্কেটিং কোম্পানিতে। ইনশাআল্লাহ আপনারা পারবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই পারবো। কি বলেন সবাই? ইয়েস। তো ধন্যবাদ সবাইকে। আমরা এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ করতালির মাধ্যমে আমাদের ট্রিব্যাক কি শেষ হচ্ছে সবাই? ট্রিব্যাক শেষ। আমরা এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ করতালির মাধ্যমে, আচ্ছা আর 2 মিনিট, এই 2 মিনিটের মধ্যে আমাদের একজন লিডার, যে কোনো একজন লিডার আমাদের একটু মোটিভেশন দিবেন। মোটিভেশনের জন্য আমি এই মুহূর্তে আজিজ ভাইকে ইনভাইট করবো, জাস্ট 2 মিনিট কথা বলার জন্য। 2 মিনিট, এই মুহূর্তে দ্রুত আমরা শেষ করবো, দ্রুত শেষ করবো আমরা। 2 মিনিটের পরে আমাদের মার্কেটিং ম্যানেজার সালাউদ্দিন স্যার খুবই চমৎকার একটা সেশন দেবেন। জি, ওয়েলকাম। আসসালামু আলাইকুম। গুড মর্নিং ডিএক্সএন। গুড মর্নিং। আসলে ভালো আছেন সবাই? আমি প্রথমে আন্তরিক প্রকাশ করি যে আসলে যাতায়াতের কারণে অথবা যানজটের কারণে আসতে লেট করেছি, তো এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি সবার কাছে এবং আমাদের যে গেস্ট আছে তাদের কাছেও আমি আসলে দুঃখিত। তো তারপর আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করেছি, ইনশাআল্লাহ আমরা সারাদিন থাকবো। কে কে একটু হাত তুলে দেখি? Yes! থাকবো। ধন্যবাদ। তো আসলে ডে লং প্রোগ্রামটা আসলে সারা দিন ব্যাপী আমরা একটা প্যাকেজ, এটাকে বলা যেতে প্যাকেজ, যে আমরা অনেক সময় অনেক মেম্বার থেকে অনেক কিছু করে থাকি, প্যাকেজে যে কোনো কিছু ল্যাকিংস থাকে। আজকে একটা ফুল প্যাকেজ, অর্থাৎ আজকে মার্কেটিং প্ল্যান আছে, প্রোডাক্ট নলেজ আছে, গোল সেটিং আছে, সবকিছু মিলিয়ে রয়েছে। এবং এটা বোরিং ফিল যেন আপনাদের না হয়, সেই জন্য কিন্তু আজকের প্রোগ্রামটা সেভাবে আমাদের অনারেবল যে আমাদের টিম আইকনের কর্ণধার আমাদের হাজার ভাই সেভাবে সাজিয়েছে। তো আপনারা অংশগ্রহণ যত করবেন এবং আপনারা এটাতে যত বেশি অ্যাক্টিভ থাকবেন তত বেশি কিন্তু আপনারা এগিয়ে যাবেন। এবং আমাদের আজকে কিন্তু এক্সক্লুসিভ কিছু তথ্য আপনারা পেয়েছেন অলরেডি, এবং আমরা সারাদিন পেতে থাকবো। আমাদের আরো অনেক গেস্ট আছে, আরো এক্সক্লুসিভ কিছু দিক গুণাবলী রয়েছে, সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। তো মোটামুটি যারা এখানে নতুন আছেন তাদের জন্য আজকের দিনটা খুবই ভালো, এবং যারা লিডার টাইপের রয়েছে তাদের জন্য আজকের দিনটা অনেক বেশি ভালো থাকবে। কারণ আপনারাও হয়তো সামনের দিকে এরকম মঞ্চে এসে আপনাদের তো প্ল্যান করতে হবে, আপনাদের তো অর্গানাইজ করতে হবে, যেটা আমাদের হাজারে আমাদেরকে শিখাচ্ছে যে কিভাবে একটা প্রোগ্রাম, সুন্দর একটা প্রোগ্রামকে অর্গানাইজ করতে হয়। কারণ আমরা পারিনি, আমরা কিন্তু এখন সবাই কিন্তু হাজারের উপর নির্ভর করছি, কিন্তু আমরা আশা করি যে আমরা এখান থেকে কিভাবে একটা সুন্দর প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে আমাদের টিমকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। অবশ্যই আজকে আপনারা যাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্টেজে এসে কথা বলতেছেন, আগামী দিনে আপনারাই কিন্তু এখানে এসে কথা বলবেন। তো আমি খুব বেশি কথা বলবো না, একদম আপনারা হয়তো আপনাদের সবকিছু কাজকর্ম শেষ করে একদম প্রোগ্রামের মধ্যে অ্যাক্টিভিটি থাকবেন। এবং আমার মনে হয় যে আসলে আপনারা যদি খাতা কলমে নোট করেন
আজকের প্রোগ্রামটা আমার মনে হয় খুব সংক্ষেপে ভালো হবে। তো আপনাদের হয়তো বা খাতা কলম দিয়ে দিবে এবং আপনারা অ্যাটেন্টিভলি আপনাদের যদি প্রোগ্রামের শুরুতে 2-1 মিনিট বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন থাকে সেটা যে আবার আসতে পারেন। প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেলে আপনাদের আর বাইরে যাওয়াটা মনে হয় উচিত হবে না, কারণ এটা ক্ষতি আমার না, যারা যাবে ক্ষতিটা তাদের। ধন্যবাদ, সবাই খুব ভালোভাবে প্রোগ্রামটা সম্পন্ন করবেন এবং প্রোগ্রামে থাকবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার জি ধন্যবাদ আমাদের আজিজ ভাইকে। যে আমরা একটু দ্রুত নাস্তাটা করে ফেলবো, দ্রুত প্লিজ একটু বেশি খাবেন তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে, একটু বেশি করে হাফ করবেন তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে, তাহলে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে। তো আমরা আমাদের স্যার আর 2 মিনিট পরে আমরা ওনাকে ডাকবো। 2 মিনিট পর আগে আজকে পুরো প্রোগ্রাম জুড়ে কি শিখেছে কি বুঝেছে এটার উপর কিন্তু মার্কিং হবে এবং লাস্টে আমাদের ইডিসি গ্রুপ কিন্তু আপনাদেরকে প্রশ্ন করে আপনাদেরকে কিন্তু কুইজের মাধ্যমে আপনাকে বিজয় ঘোষণা করার মাধ্যমে আপনাদের জন্য স্পেশাল গিফট আছে এবং লাস্টে আমাদের লটারি আছে। তো এই মুহূর্তে আমরা আমাদের এখানে যারা স্টার আছে একটু হাত উঠাবেন। স্টার পাওয়ার কারাগার আছে, স্টার আছে ওকে। আচ্ছা ডায়মন্ড কারাগার আছে, ডায়মন্ড কয়জন আছে? যে আমি আমাদের সকল ডায়মন্ডদেরকে একটু করব। আমি ডায়মন্ড কয়জন আছে? 3 জন। আচ্ছা ওদেরকে ডাকতেন তো, একটু বাইরে কয়জন আছে ডায়মন্ড, দ্রুত একটু ডায়মন্ড থেকে ডাকতেন। যে আমি আমাদের আজিজ ভাইকে আমি ওয়েলকাম জানাবো উপরে, আজিজ ভাই। এবং এখানে আমাদের কয়জন ব্যক্তি আছে? আপনি আসেন, আপনি কি নতুন মেম্বার? আপনি নতুন মেম্বার? জি আপনি আসেন। আর আপু কি আপনার নতুন মেম্বার? জি আপনি আসেন, আপনারা 2 জন আসেন। আপনারা 2 জনই মোমেন্ট সিং, ঠিক আছে? যে আমাদের স্যার 2 জনকে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি উপরে একটু। যে আমাদের রিফর্ম ভাই একটা ছবি সেশন হবে, এটা ছবি সেশন হবে, আপনারা 2 জন আসেন। জি 2 জন আসেন। এই আপনি এখানে আসেন, আপনি এখানে আসেন। ওকে ওকে, এটা দেখা যায় আমি ছবিটা এই আশিক ভাই থেকে ডাকতো, ডায়মন্ড থেকে ডাকতো। এই আপনার 3 জন আজিজ ভাই, আপনি আপনার 3 জনের নাম ঢুকে রাখবেন, আপনার 3 জনকে আপনার বিজয় ঘোষণা করবেন, ওইভাবে আপনি গাইডলাইন করবেন। জি ধন্যবাদ। ওকে জি আপনার 2 জন মেম্বার। ওকে জি আমি জিনাতা নামকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। জিনাতা নাম, জি জিনাতা নাম, হ্যাঁ 2 জন চলে যান, 2 জন চলে যান। জিনাতা নাম, যে আমি 2 জন জিনাতা নামকে আমি এই মুহূর্তে আমাদের মিথুন ভাই এই যে নাম এখানে ভাই এখানে লেখেন। জি মিথুন ভাই এখানে লেখেন, মিথুন ভাই এবং সেই সাথে আমাদের আপু আপনি আসেন, আপনি আসেন, আপনি আসেন 2 জন, আপনি আসেন। জি আসেন, আপনি এখানে আসেন। ওকে এটা দেখা যায় আপনি কয়জন আছেন? আপনি না তো আপনি বসেন 3 জন করে হ্যাঁ। আমাদের তো এখানে কত 25 জন না? ওকে ওকে জি ওকে ধন্যবাদ। জি আপনার নাম লিখে রাখেন, নাম লিখেন। এই দেখেন এটা আপু, এটা কলম দিয়ে নাম লেখেন। জি এই মধ্যে ইসরাত আপু, যে ইসরাত জাহান, আপনি আসেন। যে আমাদের আরেকজন ব্যক্তি আমাদের এই যে স্যার আপনি আসেন, উনি আপনার সামনে, আপনি আসেন। এই আসেন না, আপনি বসেন, আপনি বসেন। না একই টিমে আপনার গ্রুপের লোক করবেন, এটা আরেকজন ডাকছিল হয়ে গেছে। যে এটা ছবিটা আজকে হাবিব সাহেব সুন্দর করে ছবিটা, ঠিক আছে? এটা আমাদের মার্কেটিং হবে। ওকে 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 থ্যাংক ইউ। ওকে যে আমাদের এই মুহূর্তে হ্যাঁ আশিক সাহেব আসেন, আশিক সাহেব যে আশিক ভাইয়ের সাথে আপনি আসেন, মুরব্বী আপনি আসেন। হ্যাঁ আর আসেন আমাদের এখানে নতুন মেম্বার যারা আছেন, একবার নতুন মেম্বার, হ্যাঁ আপনি আসেন। আপনি কি আশিক ভাই টিমে? হ্যাঁ বসেন, আপনি আসেন। আপনি কার টিমে? হ্যাঁ লেগো, আপনি আসেন দ্রুত। আমি তো নতুন। আচ্ছা আমাদের ডায়মন্ড আর কে? ওসমান ভাই কই, তোমাদের ভাই কই? জি হয়ে গেছে। ওকে ওকে জি ধন্যবাদ, একটু বসেন। এই কারণে জি আমাদের আহসান হাবিব রংপুর গেছে বেড়াতে, রংপুর। হ্যাঁ আর নতুন মেম্বার কি আছে? নতুন মেম্বার কি আছে? আপু আপনি আসেন। আর হচ্ছে আমাদের মামুন ভাই আসেন। মামুন ভাই দ্রুত আসেন।
নতুন কি আছেন? আর এখানে নতুন নতুন একটা হাত উঠাবেন। নতুন কি আছে? আমরা দুইজন, হ্যাঁ, ওকে। আচ্ছা, এরপরে ওসমান ভাই আসেন। জি ধরেন, এই ধরেন, নাম লেখেন। আপনারা চেষ্টা করবেন আমাদের গ্রুপকে বিজয় করার জন্য। ওসমান ভাই, সিলেট, সিলেট। জি, আপনারা নতুন দুইজন আসেন। নতুন, এই আপনারা, আপনি বসেন, আপনি আসেন। এই সাথে আর কি আছেন আমাদের? এই যে ভাই আপনি আসেন, এই যে আপনি আসেন, ইমরান ভাই আসেন, ইমরান ভাই। জি, তোফাজ্জল ভাই, আমাদের ডায়মন্ডে আর তোফাজ্জল ভাই আছে, তাই না? তোফাজ্জল ভাইকে ডাক দেন তো পিছনে, আশিক, আশিক, তোফাজ্জল ভাইকে ডাক দাও। ছবি উঠেছে? আমি তোমার মোবাইল দিয়ে ছবি উঠেছো? তোমার মোবাইল দিয়ে উঠাও, এটা তো গ্রুপে যাবে, হ্যাঁ, দ্রুত দ্রুত। ওকে, ওকে। জি, তোফাজ্জল ভাই, তোফাজ্জল ভাই, এই নেন, এই নেন। তোফাজ্জল ভাইকে একটু ডাক দেন তো, এই দ্রুত ডাক দেন। আচ্ছা, আমাদের ডায়মন্ড কয়জন এখানে? তোফাজ্জল ভাই আসেন, তোফাজ্জল ভাই। নতুন মেম্বার ভাই আপনি আসেন। জি, সুরুজ ভাই আসেন, সুরুজ ভাই। আচ্ছা, আমাদের আবার আমি নিজে তৈরি করবো। আচ্ছা, মারুফ ভাই আসেন, আর হচ্ছে আমাদের সাদ্দাম ভাই আসেন। মারুফ ভাই, সাদ্দাম ভাই আসেন, আর এখানে আর কেউ আছে? সেলিনা ম্যাডাম আসেন। আপনার তিনজন, আপনার বরিশাল। রবি, ছবি উঠেছেন? তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি উঠেন। প্রফেসর ভাই কে? আপনি এখানে আসেন। তাড়াতাড়ি এখানে সাদ্দাম ভাই, ছবি উঠেন, হাবিব ছবি উঠেন তাড়াতাড়ি। ওকে, হ্যাঁ, যান যান, বসেন। প্রফেসর ভাই কে? মারুফ ভাই, মারুফ ভাই, আর সেলিনা ম্যাডাম, আর সাদ্দাম ভাই আসেন, বরিশাল। ডায়মন্ড না, এই জন্য, ডায়মন্ড না, এই জন্য অসুবিধা নাই। আপনার কি কনফিডেন্স অভাব? আপনি বলেন কোনো সমস্যা নেই, এটা বলেন। ওকে, জি, টাকা। ওকে, ওকে, ঠিক আছে, বসেন। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, বসেন। যে আমাদের কারা কারা বাদ গেছে একটু হাত উঠান তো, কারা কারা বাদ গেছেন একটু হাত উঠান। দুইজন, আর কে বাদ গেছে? তিনজন, আর কেউ আছেন? আর কেউ বাদ আছে? আপনি আপনি আছেন? বাদ আছে? আচ্ছা, আর কেউ আছেন বাদ? তিনজন। আচ্ছা, তিনজনের মধ্যে কি একটু হাতে যান তো। আমাদের ইসরাতাপুর ম্যাডাম, ইসরাতাপুর লিখে উনি যাবে, হ্যাঁ, উনি, ওনার নামটা লেখেন। আপনার দুজন আছেন, হ্যাঁ? আপনি কার টিমে আছেন? হাবিবের টিমে। আপনি কার টিমে? ইসরাতা ম্যাডাম ভাই। আচ্ছা, আপনি যাবেন আমাদের আশিক ভাই টিমে, ওকে। আর আপনি যাবেন, আপনি কার টিমে আছেন? জিনাত ম্যাডামের টিমে। ঠিক আছে, আপনি জিনাত ম্যাডামে যাবেন। না, মারুফ ভাই এগুলা এক্সপার্ট আছে, দুইজন এক্সপার্ট আছে। ওকে, আমরা কি সবাই কি গ্রুপে যেতে পারছি? আমি তোমার লেকচার আপনি বসেন। আচ্ছা, আমাদের ঢাকা বিভাগে কে গেছে? হাত উঠান। ঢাকা বিভাগ, নাম বলেন, নাম সহ নাম বলেন। নাম হচ্ছে মোহাম্মদ শরীফ ভুঁইয়া, এমদাদুল হক, এরপরে আকাশ আর আশিক। আচ্ছা, তিনজন নাম বলেন, তিনজন দাঁড়ান, এখন তিনজন দাঁড়ান, তিনজন দাঁড়ান। আপনারা কি শেষ পর্যন্ত আছেন প্রোগ্রামে? ইনশাআল্লাহ। তিনজন, আপনার নাম বলেন। আচ্ছা, যাদের যাদের গ্রুপ, আমি এটা ভালো হবে আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রামের জন্য গ্রুপ মেম্বারদের নিয়ে টিম লিডার বসেন। গ্রুপ লিডারদের নিয়ে টিম মেম্বার বসেন। গ্রুপ লিডার আপনার টিম নিয়ে এক সাইডে আপনি বসেন, মানে আপনার সাথে আপনার টিম থাকুক, এভাবে টিম সিনক্রোনাইজ করুন। থ্যাংক ইউ অসংখ্য স্যার, আমাদেরকে চমৎকার একটা বিষয় বলেছেন। সবাই এদিকে বসেন, সবাই এদিকে বসেন, এই সবাই এদিকে বসেন। হ্যালো, সবাই এদিকে বসেন। এই দুজন রেডি থাকুন, দুজন চেয়ার ছাড়ি দেন, দুজন রেডি থাকুন, সামনে এইটা হচ্ছে না না, ওই সাইড এইটা না, আমাদের লোক কম, এইদিকে কথা বলা শুরু করুন। এই হ্যালো, এই মারুফ ভাই, আমরা সেকেন্ড লেভেলের পরে দুজন রেডি থাকুন, ওদেরকে সামনে দেন। এরপরে আমাদের সেলিনা ম্যাডাম, তৃতীয় নাম্বার যান। এই আশিক, পরে পরে তিনজন রেডি থাকুন, তিন জায়গায়। এরপর লাইনে সেলিনা ম্যাডাম 3 নম্বর লাইনে যান। হায়দার ভাই, আমার টিমে কিন্তু দুইজন। কে দুইজন? এই যে মাত্র দুইজন প্রথমে দিছে। কেন আপনি দুইজন কে? আপনি সব কয়জন? আমি সহ তিনজন। তিনজন? এইটাই সবারই। তাহলে এখানে আশিকের টিমে 4 জন আছে। কত হইছে? এই যে আশিকের টিমে 4 জন দুর্নীতি। এই মানুষ এরকম দেখেন কেন? এই আশিক সাহেব, আমরা কি বুঝতে পারছি? দ্রুত বসে ঢোকেন। এত পিছনে না, আমরা একটু আমার টিমে। এই এত পিছনে না, হ্যাঁ, আরে ভাই, আর ভাই।
আপনি কার টিমে আছেন? আমি কার টিমে নাই না না আমি ওকে আপনারা বসে যান না, লিয়াকত ভাই কার টিমে আছেন? আচ্ছা আপনি সিলেক্টেড টিম আচ্ছা আপনার নাম টিম লিডার কিন্তু দেখেন, শরীফুল ইসলাম। এখানে কিন্তু work আমার এখানে একটা চলে এসেছে। টিম লিডাররা তার কাগজটা দেওয়া হয়েছে, কাগজটা জায়গা কয়জনের নাম লিখছেন? দুইজনে টিম লিডার কার কার নাম লিখছেন? টিম লিডার জায়গা কাগজ জায়গা দুইজন সো দেখেন দুইজন আপনার টিম মেম্বারের নাম লিখছেন? নাম লিখছেন? এটাতে সামনে টিম লিডারের নাম লেখেন, নাম লেখেন। আমার তো দুইজন। টিম মেম্বারের নাম লেখেন যে আপনার টিমমেট কে কে। আচ্ছা ভাই ওনাকে নিয়ে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। আমাদের দুইজন কার টিমে আছেন? দুইজন কার টিমে আছেন, খালি ওসমান ভাই। আর সবার টিমে 4 জন। আপনি এখানে কেন? এখানে বসেন, এখানে কেন? ওইখানে বসেন। মাঝখানে, টিম লিডার মাঝখানে বসেন। টিম লিডার মাঝখানে বসেন। মাঝখানে বসেন। আপনার মাঝখানে আছে কেন? আমাদের ওসমান ভাই টিমে শুধু 2 জন, রাইট? আচ্ছা আপনি এখানে কেন? কারণ এখানে পিছনে এই সাইডে কেউ বসবে না, এই সাইডে কেউ বসবে না, সবাই ওই সাইডে বসবে। এখানে কথা বলতে হবে। আমার টিমে 2 জন। আপনার টিমে 7 জন না, তালিম ভাই কার টিমে? তো কথা বলে আপনি কথা বলবেন না। ওসমান ভাই তালিম ভাই লাগেন। আপনার টিমে আপনার টিমে। মজা করেন কেন? এখানে কাজ হচ্ছে না, কার টিমে আছে? আছে না টিমে। পাঁচ লামি করে। এখন নাম লিখুন। এটা মান করতেছে, মানে একটা ভাব দেখাইতেছে। এখন কোন টিমে আছেন? এখন হাত ধরে নাই। আপনি ওসমান ভাই টিমে যান। এখন ওনাকে ডাকাই মানে আমার টিমে আছে চলে গেছে মারো ভাই টিমে ঠিক আছে। তাহলে আমার টিমে নাই আপনি না 4 জন নিলেন কই নাই চলে গেছে নাই আচ্ছা এই টিমে আপনার টিমে 2 জন তোমার টিমে আচ্ছা তুমি থাকো সমস্যা কি তুমি বল তোমার টিমে সমস্যা নাই হইছে হাবিবের টিমে হাবিব মাঝখানে বল আশিক মাঝখানে বল আচ্ছা ওকে এখন 2 জন লাগবে আচ্ছা সমস্যা নাই 2 জন লাগবে 2 জন অ্যারেঞ্জ হবে ঠিক আছে ওকে নো প্রবলেম ঠিক আছে, আমাদের ওসমান ভাই আর আছে কে? আজিজুল আজিজুল ভাই, এই দুজন আমাদের 2 জন লোক আসবে। আপনারা ওই 2 জনকে আপনারা সমাগত করে দিবেন। না আসলে আপনার টিমে নিয়ে নেব না আসলে হ্যাঁ? আপনার টিমে নিয়ে নেব আচ্ছা নিয়ে আসুন। এখন বিষয়টা কি, আমাদের পুরোদিন ব্যাপী কিন্তু আমাদের কার্যক্রমগুলো আপনারা বুঝতেছেন, দেখতেছেন। এটার পর কিন্তু বাইরে গেছে, এখন থেকে আমি মার্ক দিব যে কয়জনে উল্টা ভাষা করতেছেন, কয়জনে কথা বলতেছেন, কয়জনে কয়টা মার্ক করছেন এবং কয়জনে কার টিমে কতটুকু আপনার প্রশ্ন উত্তর হচ্ছে, এগুলো কিন্তু মার্ক হয়ে যাবে। আপনাদের চলাফেরা সবকিছু, আপনাদের সবকিছু, ঠিক আছে? এখন থেকে মার্কেটিং হয়ে যাবে। তা আপনারা এটা খেয়াল করবেন, লাস্টে আমাদের এডিসি গ্রুপ আপনাদেরকে কিন্তু এটার উপর বিজয় ঘোষণা করবে। তা আমরা এখন সর্বোচ্চ করতালির মাধ্যমে আমাদের আজকের এই সেশন আমাদের সদ্য আমাদের স্যার মার্কেটিং ম্যানেজার সালাউদ্দিন খান পলাশ। আচ্ছা আমরা একটু বলি, এখানে আমাদের লিডার আমাদের পার্কিং পার্কে কিছু টাকা পাওয়া গেছে, যদি উপযুক্ত প্রমাণ থাকে আপনারা সেটা নিতে পারবেন আমাদের ওসমান ভাই থেকে। পার্কিং পার্কে বাইরে বাইরে কিন্তু পাওয়া গেছে টাকা, একটু দেখবেন, যদি উপযুক্ত প্রমাণ হয় আমাদের ওসমান ভাই থেকে নিতে পারবেন। জি, আর যদি না উপযুক্ত প্রমাণ না থাকে তাহলে কিছু করার নেই। তো এই মুহূর্তে আমরা কি আছি সবাই? আমরা কি প্রস্তুত? আমরা কি রেডি আছি? তো চলুন আমরা জোরসে করতালির মাধ্যমে জোরসে আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ টিম টাইকুন, ধন্যবাদ আহসান হায়দার, আমাদের সিনিয়র স্টার ডায়মন্ড এবং টিম টাইকুনের সমস্ত ডায়মন্ড। টিম টাইকুনের 8 জন ডায়মন্ড আছে, তাই তো? তো যে জিনিসটা আজকে আমাদের কিন্তু ডে লং ওয়ার্কশপ, ডে লং ওয়ার্কশপ না, ডে লং ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপের মেইন থিমই হচ্ছে হাতে কলমে শিক্ষা। কারণ এখানে অনেক প্রফেশনের অনেক লোক আছেন না? অনেক প্রফেশনের অনেক লোক। আপনি হয়তো আপনার প্রফেশনে অভিজ্ঞ, বাট ডিএক্সএন এ কিন্তু আপনি নবীন। আপনি ডিএক্সএন অভিজ্ঞ?
ডিএক্সএন কিন্তু অভিজ্ঞ না। আপনাকে ডিএক্সএন সম্বন্ধে জানতে হবে, বুঝতে হবে হাতে কলমে। কারণ সবাই আমরা বলি, আজকে আপনি দেখছেন আহসান হায়দার, আপনারা যারা নতুন আছেন বা একটা জিনিস, একটা কথা আছে যে কালকে যেমন আমরা বলেছি হাউ টু বিকাম এ বিলিনিয়ার, একটা বই আছে যে আপনি কিভাবে নিজেকে বিলিনিয়ার বানাইতে পারবেন। সো সেই বইয়ের মেইন একটা টপিক বলা আছে ছোট কাজ যেটা আপনি প্রতিদিনই করেন, ওই কাজটা আপনাকে বিলিনিয়ার বানাইতে পারে। ঠিক আছে? তো যারাই বিলিনিয়ার তারা ছোট ছোট কাজ করে, প্রতিদিন করে। সো আপনি যদি ডিএক্সএন এর মাধ্যমে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, আপনার স্বাস্থ্যের মুক্তি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এগুলো অর্জন করতে চান, তাহলে ছোট ছোট জিনিস আপনাকে প্রতিদিনই করতে হবে, এর কোনো বিকল্প নাই। তো আহসান হায়দার, তোফাজ্জল সাহেব, আজিজ, ওসমান, ইশরাত ম্যাডাম, জিনাত ম্যাডাম, যারা ডায়মন্ড হয়েছে সব কিন্তু আহসান হায়দারের টিমে। বাট এই আহসান হায়দার ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের জন্য লাস্ট 2-2.5 বছর ধরে আহসান হায়দারের ইনকাম কত জানেন আপনারা? প্রতি মাসে ইনকাম কত জানেন? 1 লাখ প্লাস। 1 লাখ যে বলছেন সেও বোকার সঙ্গে বাস করতেছে। 2 লাখ প্লাস। ইয়েস। সো এই যে অর্থনৈতিক মুক্তিটা আহসান হায়দারের হয়েছে, এই আহসান হায়দার পলয়েল মার্কেটের সামনে রাত্রে খেলনা বিক্রি করতো শুধু ডিএক্সএন শেখার জন্য, ডিএক্সএন করার জন্য 6 মাস করছে। কারণ কিসের জন্য? ডিএক্সএন যখন আহসান হায়দার করতে আসে তখন সর্বপ্রথম বোনাস ছিল হয়তো 120 টাকা বা 90 টাকা। তো 90 টাকা দেখে এক মাস ঢাকাতে চলা যায়? চলা যায় না। ঢাকা শহরে একটা মেসে চলতে গেলেও ন্যূনতম 5000 টাকা লাগে, যদি না খেয়েও চলতে হয়। সো এই আহসান হায়দার পলয়েলের মার্কেটের সামনে সন্ধ্যার থেকে রাত 10টা পর্যন্ত খেলনা বিক্রি করতো। সেই খেলনা বিক্রির থেকে যে লাভ করতো, আর পুরো সময় কোথায় থাকতো? সকাল থেকে শুরু করে সন্ধ্যা পর্যন্ত ডিএক্সএন এ। কেন থাকতো? শেখার জন্য। এখন কার কাছ থেকে শিখবে? প্রতিদিন তো ট্রেনিং ছিল না। ওই যে যেটা বললো যে 2000 টাকার টিকিট, যে খেলনা বিক্রি করে নিজের লাইফ লিড করে, তার দ্বারা কি 2000 টাকার টিকিট পারচেজ করা সম্ভব? সম্ভব না। বাট তারপরেও কিন্তু পারচেজ করছে, যখন বের করে দিছে আবার টিকিট পারচেজ করে আসছে, ধার করে হোক যাই হোক। কিসের জন্য? শেখার জন্য। কেন শিখতে হবে? এই জন্য শিখতে হবে যে এই বিষয়ে আপনি বিশেষজ্ঞ না, আপনি কিছুই জানেন না, আপনি একদম নাদান, আপনি ডিএক্সএন এর ফুল মিনিং জানেন না, আপনি নাদান। তো শিখবেন কোথা থেকে? ওয়ার্কশপ থেকে, ট্রেনিং গুলো থেকে। আপনার আজকে কয় টাকা টিকিট কেটে আসছেন? 130 টাকা, 120 টাকা, 120 টাকার টিকিট কেটে আসছেন। 120 টাকা কিন্তু আপনাদের খাবারের জন্য আপনারা টিকিটের দাম দিচ্ছেন, তার ট্রেনিং এর জন্য কোনো টাকা দিচ্ছেন? নো। সকালে নাস্তা করতেছেন, কফি খাচ্ছেন, দুপুরে খাবার খাবেন, কফি খাবেন, আপনি হিসাব করে দেখবেন যে আপনার 120 টাকা না, আপনার 200 টাকা খরচ হয়ে গেছে যে আয়োজন করছে। বুঝতে পারছেন? তো আজকের এই আয়োজনটা, আজকের এই ট্রেনিং সেশনটা গ্রুপ করার আরো মেইন কারণ হয়েছে এর জন্য যে গ্রুপ লিডারকে যেন আমরা ধরতে পারি যে আসলে গ্রুপ লিডার কতটুকু তার টিমের জন্য নিয়েছে। আপনার টিমে মাত্র 3জন লোক আছে। সো 3জন মানুষকে আপনাকে ট্রেন করতে হবে। কিভাবে? যেমন ধরেন আমি একটা সেশন নিচ্ছি, আমার সেশনের সামারাইজ গুলো যদি আপনি আপনার টিম মেম্বারদেরকে বলেন, তাহলে কিন্তু টিম মেম্বার সেখান থেকে এডুকেশনটা পাচ্ছে। এই জন্য এক্সপিরিয়েন্স লিডারদেরকে টিম লিডার হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। তো আপনি বুঝতে পারছেন গুরুত্বটা? সো আমি আসলে আর কথা বাড়াবো না, আমি যে জিনিসটা বলতে যাচ্ছিলাম, আজকে আমার টপিক হলো লিডারশিপ। স্টার্ট, রান এন্ড গ্রো ইওর বিজনেস। তাহলে বিজনেসের জন্য আপনাকে কি করতে হবে? অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কি করতে হবে? যেমন ধরুন আপনি অর্থনৈতিক মুক্তি খুঁজতেছেন, তাই তো খুঁজতেছেন অর্থনৈতিক মুক্তি, নাকি আপনি ডিএক্সএন এ কি আসছেন শুধুমাত্র
8 টাকা বাড়ি করার জন্য না টাকা ইনকামের জন্য? জোরে বলতে হবে, কিসের জন্য আসছেন? টাকা ইনকামের জন্য আসছেন। সেই টাকা আপনাকে কি করবে? সেই টাকা ইনকাম করতে আসছেন এই জন্য ডিএক্সএন এর মাধ্যমে, যে ডিএক্সএন এর মাধ্যমে আপনি সুস্থ থাকবেন, ডিএক্সএন এর মাধ্যমে টাকা উপার্জন করবেন। এই কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য, আপনার কিন্তু অন্য কোনো উদ্দেশ্য না। সো প্রত্যেকটা মানুষ, দুনিয়াতে 700 কোটি মানুষ, প্রত্যেকটা মানুষই টাকা খোঁজে, সিকিউরিটি খোঁজে, টাইম খোঁজে, স্বাস্থ্য খোঁজে। যাদের টাকা আছে তাদের স্বাস্থ্য ভালো নাই, তারা স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার খোঁজে। যাদের টাকা আছে তারা টাকার সিকিউরিটি খোঁজে। আবার অনেক মানুষের সময় আছে, টাকা নাই, এরকমই কিন্তু সারা দুনিয়ায় এরকম, সবাই 700 কোটি মানুষ। সো তাহলে মোদ্দা কথা, আপনি দুইটা জিনিস খোঁজেন, একটা হলো টাকা আর একটা হলো টাকার সিকিউরিটি। সিকিউরিটিটা কোনটা? এই টাকা যেন প্রতি মাসে আইতে থাকে, এই সিকিউরিটি। দেখবেন ঢাকা শহরে 10 তলা বাড়ি আছে, তারপরে টেনশন করে। কি নিয়ে টেনশন করে? যে আমার যদি কোনো মাসে ভাড়াটিয়া না থাকে তাহলে সেই মাসে আমার অবস্থা খারাপ। অনেক বাড়িওয়ালা দেখছি আমি এই করোনা প্যান্ডেমিকে, বাড়িওয়ালা, অনেক বাড়িওয়ালা দেখা গেছে যে খুব বিপদে ছিল, কারণ ভাড়াটিয়া সব টাকা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে, 50% ভাড়াটিয়া নাই। সো সে তার সংসার খরচ হিমশিম খাইছে, রিয়েলিটি। কিন্তু 10 তলা বাড়ি আছে, তাহলে ইনকাম আসতেছে, কিন্তু সেটা কিন্তু সিকিউর ছিল না, সিকিউর ছিল না, ইনকামের সিকিউরিটিটা ছিল না। সো আপনি যদি দেখেন তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমটা কি? অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কোনটা? আপনি প্রতি মাসে 50,000 টাকা উপার্জন করেন, তাহলে এটা কি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা? এটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না। আপনি মাসে 5 লাখ উপার্জন করেন, কিন্তু এটা কি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা? অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কোনটা? যেমন আপনি একটা শপিং মলে গেছেন, একটা ঘড়ি দেখছেন 15,000 টাকা, আপনার পছন্দ হয়েছে, কয় টাকা দাম এটা দেখতেন না, আপনার পছন্দ হয়েছে, আপনি নিয়ে নিছেন কোন ধরনের টেনশন ছাড়া। এটা হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। আর এটা কখন হয়? এটা কখন হয়? নিজেকে কোশ্চেন করেন। আজকে কিন্তু ওয়ার্কশপ খুব জরুরি। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তখনই হয় যখন আপনার ব্রেন ফিল করে আমার টাকার কোনো ক্রাইসিস নাই, তখন আপনি যা কি করবেন? ভাই ঘড়ির দাম কত? 15,000 টাকা, নিয়ে নিছেন। ভাই মোবাইল এটা তো পছন্দ হয়েছে, এর দাম কত? 2 লাখ টাকা, নিয়ে নিছেন। আপনার টেনশন হচ্ছে না, কারণ কিসের জন্য টেনশন হচ্ছে না? আপনি জানেন যে কি নদীর পানির মতো প্রতি মাসে টাকা আপনার ঢুকতেছে। ইনকাম করলেন, পরের মাসে 20,000 ইনকাম করছেন, এটা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না। বুঝতে পারছি আপনাদেরকে? সো তাহলে আমরা কোনটা যাচ্ছি? আমরা কি ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি যাচ্ছি, যে না আমার চলে, অর্থনৈতিক ভাবে চলে, এইটা যাচ্ছি, নাকি আমি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম চাচ্ছি? কোনটা যাচ্ছেন? হ্যাঁ, ফ্রিডম চাচ্ছেন। তো ফ্রিডম চাওয়ার মেইন সূত্র কি বলছি? যে ছোট কাজ প্রতিদিন করতে হবে, রেগুলার করতে হবে, তাহলে আপনি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারবেন ডিএক্সএন এর মাধ্যমে। এটা নিশ্চিত থাকেন, এটা গ্যারান্টেড ইনশাআল্লাহ। আপনি এটা লিখে নেন, এটা গ্যারান্টেড ইনশাআল্লাহ। জি, ফ্রিডম তো চাওয়ার জন্য আমরা আসছি, ফ্রিডমটা যে আমরা পাবো জি ইচ্ছাটা কি? জি জি বসেন আপনি সেমিনার আগে ওয়ার্কশপকে উপভোগ করেন। আপনার এই জন্য বলছি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের মেইন সূত্র হলো আপনাকে মনোযোগী হতে হবে, রেগুলার কাজ করতে হবে। এই যে আজকের ওয়ার্কশপ আপনাকে লিখে নিতে হবে। কয়জন মানুষ আসেন আজকে ওয়ার্কশপ? জানেন টিকেট কাটছেন 120 টাকা দিয়ে, কার পকেটে একটা কলম আছে? শো করেন তো হাতে করে। সবার কলমে পকেট আছে? কলম আছে সবার? সবার নেই। তাহলে যদি কলম থাকে আর কাগজ থাকে, তাহলে হাত নিয়ে বসে আছেন কেন? চেহারা দেখার জন্য? আবার এর আপনি নিজেকে ডেভেলপ করতে আসেন, আমাকে ডেভেলপ করার দরকার নাই তো। বুঝতে পারছি? আমার কথা শুনে যদি যেটা পছন্দ হবে সেটা লিখে রাখেন, আর যেটা পছন্দ হবে না সেটা রাবিশ বলে ডাস্টবিনে ফেলে দেন, নো প্রবলেম। তো আজকে যেহেতু ওয়ার্কশপে আসছেন, তাহলে একটু হাতটা নাড়ান, একটু লেখার অভ্যাস করেন, কারণ যা শুনবেন মাথার উপর দিয়ে যাবে, আর যেটা লেখা রাখবেন সেটা ব্রেনের মধ্যে কাজ করবে। বুঝতে পারছেন? সো মাই ফ্রেন্ড, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম যদি
সিস্টেম অফ লাইফ যদি দেখেন, এটা হলো শিশুকাল থাকে, কৈশোরকাল, যেখানে অনেক সময় থাকে, টাকা থাকে না, আর কি এনার্জি থাকে প্রচুর। আপনার লাইফ, আমার লাইফ, সবার লাইফ, যে অনেক সময় থাকবে, অনেক এনার্জি থাকে, বাট এই সময় টাকা থাকে না। এইটা হচ্ছে তরুণ সময়, গোল্ডেন এজ। মানে 65 বছর বয়স পর্যন্ত আপনি এই জায়গায় আছেন। এই জায়গায় আপনার কি সময়টা থাকে না, টাকা থাকে, এনার্জি থাকে। 65 পরে কি মানুষের রিটায়ারমেন্ট, অবসর। অবসরের পরে মানুষের সময় থাকে, টাকা থাকে, এনার্জি থাকে না। সো এই যদি অবস্থা হয়, what will happen retirement age? আপনি যখন রিটায়ারমেন্ট এজে যাবেন, তখন আপনাকে এই কোশ্চেন গুলো পুরে পুরে ধরবে। নাম্বার 1 কি, হাউ মাচ ডু আই নিড ফর রিটায়ারমেন্ট ইন টোটাল? সবারই শুরু হয়ে যায় 50 এর পরের থেকে। আমার বয়স হয়ে যাচ্ছে, আমার হাতে তো কত টাকা হইলে আমি চলতে পারবো, জানেন? কেউ জানে? কেউ জানে যে কত টাকা সে টোটাল রিটায়ারমেন্টে দিতে পারবে? আর ওই টাকায় তার কি সিকিউরিটি দিবে সে জানে? আল্লাহ না করুক, সে রিটায়ারমেন্টে গেছে 50 লাখ টাকা ক্যাশ নিয়ে, তার হাড়ে ব্লক ধরা পড়ছে 4টা, রিং পরাইতে হয়েছে 4টা, 20 লাখ তো নাই। হয় কিনা? উড়ি উড়ি অসংখ্য ধারণ। তারপরে কোশ্চেন আসে, হোয়াট উইল মাই সেভিংস কভার ইন মাই রিটায়ারমেন্ট? আমি যাই সেভিং করছি কিনা, আমার রিটায়ারমেন্টে সেটা কভার করবে কিনা, মানে আমার সমস্ত খরচাগুলো চলবে কিনা? কারণ আমার প্রতি মাসে খরচা তো হলো মাসে 60-70 হাজার টাকা। রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার পরে তো মাসে আমার 70 হাজার টাকা আসবে না, বাট আমার খরচ কি কমছে? কমে নাই। তাহলে আমার কভার হবে কেমন করে? তারপরে কোশ্চেন আসে, হোয়াট কাইন্ড অফ রিটায়ারমেন্ট লাইফস্টাইল ডু আই ওয়ান্ট টু লিভ? দেখেন, প্রত্যেকটা মানুষ যখন বয়স্ক হয়ে যায়, তখন অনুগ্রহের পাত্র হয়ে যায়, সেটা সন্তানের কাছে। রিয়েল সত্য, কেউ বুকে হাত দিয়ে মিথ্যে বলতে পারবেন না। জিজ্ঞেস করেন, আজকে এখানে যারা অডিয়েন্সে বসে আছে, আমরা তরুণ, কে বাবা মাকে ফোন করছে যে তুমি কেমন আছো, কি খাইছো, সমস্যা? আমি আছি বলছি? বলি না। কারণ কিসের জন্য বলি না? আমার নিজেই চলে না। ঘটনা হয় কিনা? এই করোনা প্যান্ডেমিকে দেখছেন যে বাচ্চারা কি করছে, বাবা মারে জঙ্গলে ফালায় রেখে আসছে নিজে বাঁচার জন্য। সো এটা কিন্তু অনেকটাই অনুগ্রহের জীবন। আবার যার প্রাচুর্য আছে, যার নিজেরই অনেক টাকা আছে, তার বাচ্চারা কি করতে থাকে, তার হাত পা টিপতে থাকে। কিসের জন্য? আমার বাবা যদি আমারে না দেওয়া যায়, তাহলে তো আমার আর চলবো না। আপনাদের আমাদের সমাজের কথা এটা চার পাশেই হচ্ছে। তো আপনি কি এটা চান আপনার সাথে হোক? চান? কথা বলতে হবে আমার সাথে। চান কি চান না? চান না। তাহলে কি আমাদের লাইফ আমরা এনজয় করতে চাই, am I right? যদি ইনকাম করতে চাই, এই জায়গায় আপনাকে সিকিউর দিতে পারে, সেটা হলো প্যাসিভ ইনকাম। কারণ হলো 65 বছর বয়সে বেশিরভাগ মানুষ, এই যে সবুজ অংশের মানুষ, তাদের 65 বছরের বয়সের পর কাজ করতে হয়। আর এই যে বেগুনি অংশ দেখতেছেন, এরা 65 পরে অর্থনৈতিক ভাবে ভেঙে যায়। ওয়ানলি মাত্র এই যে দেখতেছেন যে আপনার একটা চিলতে রেখা নীল, এইটুক মানুষ অর্থনৈতিক ফ্রিডম থাকে। এটাকে বলা হয় 2% আমাদের জনসংখ্যা। 700 কোটি মানুষের মধ্যে ওয়ানলি 2% মানুষ 65 বছর বয়সের পরে যায়, সেটা ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম থাকে। আর সবাই আপনার হলো অবস্থা খারাপ হয়। আর মেজরিটি মানুষ, অ্যারাউন্ড 40% মানুষকে প্রতিদিন কাজ করে আহার করতে হয় 65 বছরের পরেও। দেখবেন যে অনেক মানুষ রিক্সা চালাচ্ছে, অনেক কিছু কামলা দিতেছে, মানে শ্রম বিক্রি করে খাবার খাচ্ছে। দিস ইজ দ্য রিয়েলিটি অফ লাইফ। আপনি যতই চাপাবাজি করেন এই বয়সকে, এই তারুণ্য নিয়ে, আর এই সমস্যা নেই, এটা সেটা, আপনার রিয়ালাইজেশন শুরু হয়ে যাবে 40 এর পরে থেকে। সমস্ত চাপাবাজি শেষ হয়ে যাবে। সো
ঘটনাটা কি? তাহলে আপনি নিজেরে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম অ্যাচিভ করার জন্য কি করতেন? আপনি নিজের কোশ্চেন করেন, আপনার কোনো অপশন এখন আছে কিনা? যেমন হলো প্যাসিভ ইনকাম হইতে পারতো, আপনি যদি ডাক্তার থাকতেন, রুগী দেখতেন, টাকা আসতো, বাট সেই সময়টা তো আপনি পার করে আসছেন। এখন আপনি চাইলে ডাক্তার করবেন, ইঞ্জিনিয়ার, কোন প্রফেশনাল লাইফ লিড করতে পারবেন? নো। কারণ কিসের জন্য? যখন ছোট থাকে প্রত্যেকটা বাচ্চাই যখন আকাশে বিমান দেখে আকাশের দিকে তাই বলে যে আমি পাইলট হব। কয়জন হতে পারছে? কয়জন বাচ্চা ডাক্তার হতে পারে? কয়জন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে? সো তাহলে ওই সময় কিন্তু আপনার চলে গেছে, গেছে কিনা? চলে গেছে। এখন আপনি শত চেষ্টা করলেও ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম হওয়ার জন্য আপনার কি রাস্তা আছে আপনি আমারে দেখেন, যে এই রাস্তা আমার আছে। আর আমি আপনার যে রাস্তা বলবো সেটা আপনার পছন্দ নাও হইতে পারে। যেমন ধরেন ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম হতে পারে যারা ইনভেস্টর, হিউজ টাকা আছে, সে কি করবে? ইনভেস্টর বিভিন্ন প্রজেক্টে বিনিয়োগ করে, একটা লস তবে নো প্রবলেম, আর 10টা থেকে আসবে, তার হিউজ টাকা আছে। আপনার আছে? তাহলে আপনি কি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম? আবার আরেকটা গ্রুপ আছে বিজনেসম্যান, বিশাল ইন্ডাস্ট্রি দাঁড় করাবে, বিশাল ইন্ডাস্ট্রি দাঁড় করাবে। তো বিশাল ইন্ডাস্ট্রি দাঁড় করায় সেখানে অনেক এক্সপিরিয়েন্স লোক নিয়োগ দিবে, চাকরিতে দিবে। কারো বেতন 2 লাখ, কারো বেতন 50,000, কারো বেতন 5 লাখ, যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী লোক নিবে তার ফ্যাক্টরি কোম্পানি চালানোর জন্য। তো এটা আপনার আছে অ্যাবিলিটি? আপনি নিজেকে কোশ্চেন করেন, আছে আপনার অ্যাবিলিটি? কি কথা বলেন জোরে, আছে? নাই আপনার। তাহলে পৃথিবীর চিরন্তন সত্য কথা, পৃথিবীতে মানুষ আছে 700 কোটি, মানে 100% মানুষ না, only 4% মানুষ পৃথিবীর 99% সম্পত্তির মালিক। পৃথিবীর যত সম্পত্তি আছে তার 99% সম্পত্তির মালিক only 4% মানুষ, আর 1% সম্পত্তির মালিক পৃথিবীর 99% মানুষ। তাহলে আপনার কাছে ওয়ে কি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম? বলেন আপনি আমাদের। আপনার যদি কোটি কোটি টাকা থাকতো আপনি এনে বসে থাকতেন না। সালমান এফ রহমান আসছে, বাংলাদেশের বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা এখানে এসে বসছে না। কারণ কিসের জন্য? সে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, তার জন্য আমার আপনার মতো লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করে। তার একদিন 24 ঘন্টা না, আমার একদিন 24 ঘন্টা, তার একদিন কিন্তু 24 ঘন্টা না, তার একদিন 1 লাখ ঘন্টা হইতে পারে, তার একদিন 10 লাখ ঘন্টা হইতে পারে। আমার আপনার দিন কয় ঘন্টা? 24 ঘন্টা, তার কিন্তু 24 ঘন্টা না। কারণ কিসের জন্য? তার আন্ডারে যদি 1000 লোক কাজ করে, 8 ঘন্টা করে যদি কাজ করে 1000 লোক, তাহলে 8000 ঘন্টা তার দৈনিক হয়ে গেছে। তাহলে তার ইনকাম হইতেছে 8000 ঘন্টার ইনকাম, আর আপনার ইনকাম কত? only 1 ঘন্টা। তাহলে সে একটা সিস্টেম তৈরি করছে। তা আমার আপনার দ্বারা কি সেই সিস্টেম তৈরি করা সম্ভব? সম্ভব না। তো এই জন্য আমরা অর্থনৈতিক মুক্তি পাই না। তারপরে আসেন, মনে করেন আপনার টাকা আছে, মাশাআল্লাহ 20 লাখ টাকা আছে, আপনি মনে করতেছেন অনেক টাকা, বা 50 লাখ টাকা আছে, অনেক টাকা। ধরে নিলাম, আপনার দৃষ্টিতে ধরে নিলাম যে 1 কোটি টাকা আপনার কাছে আছে। তো 1 কোটি টাকা দিয়ে কি করছেন আপনি? জিনাত ম্যাডামের বাসা হলো মিরপুর, মিরপুরের 3 মাথার মোড়ের সামনে একটা দোকান নিয়েছেন, দোকান নিয়ে এসে খুব চিকচাক একটা দোকান করছেন। আচ্ছা, মানলাম করছেন। এখন আপনি কি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম? কারণ কিসের জন্য? আপনার জীবন শুরু হয় সেই সকাল 8টা থেকে শুরু করে রাত 12টা পর্যন্ত। কোন জায়গায়? ওই দোকানে। দেখবেন অনেক মানুষ এরকম করছে, দোকানে নিজে থাকে না, কেউ নিজে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম বা টাইম ফ্রিডম এনজয় করতে গেছে, দেখা যাচ্ছে ম্যানেজার কোটিপতি হয়ে গেছে, সে ফকির হয়ে গেছে। কারণ ওটা আপনার কেন্দ্রিক। আপনি আছেন, ব্যবসা আছে, আপনি নাই, ব্যবসা নাই, হাওয়া। তো টাকাও হাওয়া। পরে দেখা যাচ্ছে যে যারা ম্যানেজার রাখছিলেন সে কোটিপতি, আর আপনি হলেন রোডপতি। বুঝতে পারছেন? তো তাহলে ওই জায়গায় আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম উপভোগ করা
সম্ভব না। হয়তোবা কিছুটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবল থাকেন কিন্তু লাইফ উপভোগ করতে পারেন না। আপনার বউ দেখা যাচ্ছে যে কিছুদিন পর আপনারা বলা শুরু করেন যে তুমি তোমার দোকান নিয়ে থাকো, আমি বাপের বাড়ি থাকি। রিয়েলিটি। সো তাহলে আপনি এই যে বলতেছেন ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম, কোথায় ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম বলেন? আমার আজকের সেশন এই ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম নিয়ে। বুঝা গেছে? আছেন আমার সাথে? Yes. Okay. যদি থাকে তাহলে আমি যে অপশনগুলোর কথা বলছি সেটা সেই ছবিগুলো এখানে আছে। যেমন হলো কি, আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম হতে পারেন যদি আপনার ইউনিক আইডিয়া থাকে। ইউনিক আইডিয়া মানে যে আইডিয়া অন্য কারো নাই, সেই ইউনিক আইডিয়ারে যদি আপনি বিজনেসে রূপান্তর করেন তাহলে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম হতে পারেন। সেখানে আপনার রিস্ক কত? রিস্ক হাই, কারণ আপনার আইডিয়া সাকসেসফুল হতেও পারে নাও হতে পারে। যেমন ধরেন বাংলাদেশে বাইক দিয়ে যাত্রী পরিবহন একটা ইউনিক আইডিয়া ছিল, পাঠাও নিয়ে আসছিল, তাই না? তার দেখা দেখি কিন্তু অনেকে আসছিল, তারা সাকসেসফুল হয়েছে? পাঠাও হয়ে গেছিল। তাহলে ইউনিক আইডিয়া তারা ব্যবসায় রূপান্তর করছিল। ব্যবসায় রূপান্তর করার জন্য তাকে বিনিয়োগ করা লাগছিল, সার্ভার বানাইতে হয়েছিল, সার্ভার ভাড়া নিতে হয়েছিল, লোক নিয়োগ করতেছিল, মার্কেটিং করতেছিল, প্রমোশন করতে হয়েছিল, তাই না? তাহলে ইউনিক আইডিয়া, বাট তাকে বিজনেসে রূপান্তরিত করে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম উপার্জন করতে হয়েছিল। এটা রিস্ক ছিল অনেক হাই। তারপরে আসেন প্রফেশনাল ওয়ার্ক, লাইক বলছি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, জজ, ব্যারিস্টার, এগুলো সব প্রফেশন। তার মধ্যে সে কি করছে? ছোট থেকে নিজের ভাবে তৈরি করছে, যেটা হয়তো আমি আপনি করতে পারিনি, সে সুযোগ হয় নাই। তাহলে এখন আপনার এই বয়সে আসা সম্ভব নয়, এটা তাই তো? তারপরে দেখেন, এটা আমি বলতেছি কিন্তু এটা আমার কথা না, এটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিস্টিক্স। তারপরে আসেন আর কি, স্টার্ট এ বিজনেস। ওকে, তারপরে হলো ফ্রুগাল লিভিং কাপল উইথ অ্যাগ্রেসিভ সেভিংস এন্ড ইনভেস্টমেন্ট। মানে হার কিপটে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম হতে পারবেন না, বাট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবল হতে পারেন যদি আপনি হার কিপটা থাকেন। হার কিপটা মানে কিরকম? মনে করেন আপনি 20,000 টাকা উপার্জন করেন, আপনি আপনার পরিবার নিয়ে সেটা 500 টাকাতে মাস চলবেন, আর 19,500 টাকা সেভিংস করবেন। এটা যদি হয় তাহলে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবল হয়ে যাবেন। দেখেন আমি অপশনগুলো বলতেছি আপনাদের, আপনি মিলায় দেন সম্ভব কিনা আপনার দ্বারা। তারপরে হলো কি, তাহলে স্টার্ট এ বিজনেস, একটা বিজনেস শুরু করতে পারেন, যেটা বললাম ওই যে দিনাজপুর বাসার সামনে কোন শপিং কমপ্লেক্সে যায়, সেটা 1 কোটি টাকা ইনভেস্ট করে দোকান শুরু করতে পারেন, এটা একটা অপশন। আরেকটা অপশন আছে কি, বিকাম অ্যান ইন্টারনেট সেলিব্রিটি লাইক হিরো আলম, এরকম হইতে পারে, বাট রিস্ক অনেক হাই, কারণ কিছুদিন পরে পাবলিকের আপনার ভালো লাগতেও পারে নাও লাগতে পারে। তারপরে হলো কি, ডু হোয়াট আদার্স ক্যান ডু, এমন কিছু কাজ যেটা অন্যরা পারে না, শুধু আপনি পারেন, এটা দিয়ে সেটা আপনি টাকা উপার্জন করতে পারবেন। লাইক ধরেন টয়লেট যারা ক্লিন করে, সবাই পারবেন? ওটার জন্য একটা শ্রেণী আসছে। এখন যদি সে বলে যে 10,000 টাকা লাগবে, আপনি 10,000 টাকা দিতে রাজি, ঢাকার বাড়িওয়ালারা কিছু করার নেই, নো অল্টারনেটিভ অপশন। তো এইভাবে হয়তো কিছু আপনি কামাই করতে পারবেন, বাট আমার কাছে একটা ওয়ে আছে, আমার কাছে না, এই একটা ওয়ে ছাড়া আর কোনো ওয়ে আপনার নাই, সেটা হলো ফ্রিল্যান্সার কনসালটেন্ট। কি? ফ্রিল্যান্সার কনসালটেন্ট। আর একটা হলো স্টার্টআপে বিজনেস। স্টার্টআপ মানে কি? খুবই ছোট স্টার্টআপ, মাত্র শুরু করছেন, এইরকম ব্যবসা সম্ভব? এখন বলেন, যতগুলো অপশন বলছি এর বাইরে দুনিয়াতে আর কোনো অপশন নাই। এটা আপনি সারা, আপনি যত বড় অর্থনৈতিক বোদ্ধা আছে তারাও জিজ্ঞেস করেন যে আমি ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম হইতে চাই, এক ভদ্রলোক বলছে আমারে যদি আমার ইউনিক আইডিয়া থাকে এটা ব্যবসায় রূপান্তরিত করি, তাছাড়া হবে না। যদি আমি ইন্টারনেট সেলিব্রিটি হইতে পারি, এটা একটা অপশন হইতে পারে। আর এমন কোন কাজ যেটা অন্য পারে না, শুধু আমি পারি, এটা হইতে পারে। আর যদি আমি প্রফেশনাল লোক হই, এটা হইতে পারে। অথবা আমি যদি হার কিপটার উপরে কিপটা হই,
তাহলে এইটাতে হয়তো সেভিংস করে আমি হলো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবল হতে পারি। আর সে বলছে যে বিজনেস একটা যদি বিগ ইনভেস্টমেন্ট পারি তাহলে এটা একটা অপশন হতে পারে। আর লাস্টে সে বলছে লাস্ট অপশন বলছে যে ফ্রিল্যান্সিং আর স্টার্টিং এ বিজনেস। তারপরে আপনার কাছে কোনো অপশন আছে কিনা? সে বলবো যে বলছে সেটা ভালো করেছে, আমার কাছে আর আমার বাপের কাছে কোনো অপশন নেই। সত্যি কথা। আমি আপনাদের কোশ্চেন করবো, আমি যে বক্তব্যগুলো বলে দিতেছি খুব কষ্ট করে বানাইছি, আমি আবার কোশ্চেন করবো যে কে কতটুকু লিখছেন, লিখছেন কে কতটুকু। সো তাহলে ধরেন, তাহলে কি আপনি বলেন ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম এখন হইতে চান কি চান না বলেন? চান। অপশন কোনটা আছে আপনার হাতে বলেন? আমি তো 8টা অপশনের কথা বলছি, আপনার হাতে কোনটা আছে? ভাই বোবা লেগে গেছেন কেন? বাংলায় বলছি আমি তো ডাইরেক্ট সেলিং এর কথা কই নেই। আপনি পাইলেন কোন জায়গায় ডাইরেক্ট সেলিং? বলেন আমি কি বলছিলাম? 8টা অপশনের মধ্যে আপনি 2টা অপশন কাজে লাগাইতে পারেন, আর 6টা আপনার দ্বারা সম্ভব না। আপনি শত চেষ্টা করে আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হইতে পারবেন না। আপনি শত চেষ্টা করে সেটা আপনার হলো ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হইতে পারবেন না, আপনার দ্বারা সম্ভব না। আপনার শত চেষ্টা করে সেটা ইন্টারনেট সেলিব্রিটি হওয়া আপনার দ্বারা সম্ভব না। শত চেষ্টা করে সেটা আপনার মেথডের কাজ করা সম্ভব হবে না। শত চেষ্টা করে আপনার হলো ফায়ার ফাইটার হওয়া সম্ভব হবে না। তাহলে আপনার হাতে অপশন আছে মাত্র 2টা, একটা হলো স্টার্টআপে বিজনেস আর একটা হলো ফ্রিল্যান্সিং। ফ্রিল্যান্সিং মানে আমার সময় মতো আমি কাজ করব। আছে আপনার কাছে কোনো অপশন? হ্যালো আছে? তাহলে কোন 2টা অপশন আছে বলেন? তাহলে ফ্রিল্যান্সিং, কনসালটেন্সি আর হলো স্টার্টআপে বিজনেস করতে চাই। মনে থাকবে কি করতে চাই? ফ্রিল্যান্সিং, স্টার্টআপে বিজনেস। সো যদি ফ্রিল্যান্সিং, স্টার্টআপে বিজনেস করতে চান তাহলে এইরকম করেন না। আপনাদের অবস্থা এই হাউসে আমি 8টা পয়েন্টের কথা বলে গেছি, বা যেভাবে উত্তর দিতেছেন আমার কাছে মনে হইতেছে ঠিক এইরকম। এই ভদ্রলোক দেয়ালের ওই পাশে কি আছে দেখতে চাইতেছে, কিন্তু পায়ের নিচে অনেকগুলা সিঁড়ি আছে, মই আছে। একটা মই যদি দাঁড় করে আসে না, সেই মই পায়া উঠে, তাই কিন্তু ওই পাশে দুনিয়া দেখা পারে। কিন্তু আপনাদের অবস্থা হইতেছে ঠিক এইরকম, যে আপনি যতই বকবক করেন না কেন আমি কিছুই লিখবো না, আমার মাথায় নিবো না, এরকম হইতে চাই না। সো মাই ফ্রেন্ড, তাহলে আমারে এখন উত্তর দেন কয়টা অপশন আছে? 2টা। নাম কি? ফ্রিল্যান্সিং আর স্টার্টআপে বিজনেস। আচ্ছা, যদি তাই হয়, এই যে আমি সেটাই বলছি, স্টার্ট এ বিজনেস, বিকাম এ ফ্রিল্যান্সার অর কনসালটেন্ট। বুঝতে পারছেন? এখন বিজনেস বিশাল শব্দ, বাট আমি কি বলছি? স্টার্ট আপ এ বিজনেস। আর আমার সেমিনারের শুরুতে কি ছিল? স্টার্ট, রান আর কি গ্রো। আইসেন জায়গা মধ্যে। তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? স্টার্ট করতে হবে, তারপরে রান করতে হবে, তারপরে কি করতে হবে? গ্রো করতে হবে। এখন স্টার্ট করার জন্য বিজনেসে আপনি আসছেন, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের জন্য জোরে একটা করতালি দেন। এখন বলছি স্টার্ট এ বিজনেস। কার কার মাথায় চলতেছে ভাই তো বিজনেস করার কথা কইতেছেন, কয় কোটি টাকার কথা কেউ বলেন? কার কার মাথায় আইছে এটা যে বিজনেস করতে গেলে তো লাখ টাকা লাগবে? আইছে কিনা? আপনার মাথায় আসছে। সো মাই ফ্রেন্ড, তাহলে বিজনেস করতে সবাই ভয় পাইতেছেন, আর ভয় পাইতেছেন মানে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আপনার আসবে না তাই মনে করতেছেন। বাট আমি যদি একটা বিজনেসের কথা বলি যে বিজনেসে বেশি টাকা লাগবে না, লাইক 20,000 টাকাও লাগবে না, করা সম্ভব? বোবা লাগিয়ে থাকলে চলে যাবো, দরকার নেই। আর যদি উত্তর দেন তা থাকবো।
আমার পক্ষে সম্ভব না, কিভাবে সম্ভব সেটা ক্লিয়ার করুন। আমি সেটা বলি না, আমি বলছি আমি একটা বিজনেসের কথা বলবো যে বিজনেস করতে 20,000 টাকাও লাগবে না। আপনি জানেন যে বিজনেস করতে 1 লাখ লাগে, 2 লাখ লাগে, 50,000 লাগে, 5 লাখ লাগে, 10 লাখ লাগে, ইভেন তো ফুটপাতে যারা বাদাম বিক্রি করে ওরা 5,000 টাকা লাগে। আর আমি একটা বিজনেসের কথা বলবো যে বিজনেস করতে টাকা লাগবে না, অল্প টাকা লাগবে। সম্ভব? তাহলে এটা সম্ভব। আরেকটা পয়েন্ট বলি, সেই পয়েন্টটা হলো এই, যে কোনো সময় করা পারবেন, সমস্যা নেই, করা সম্ভব যে কোনো সময়। তারপরে হলো কি, পার্ট টাইম অথবা ফুল টাইম। কি করতে হবে? পার্ট টাইমও করতে পারবেন, ফুল টাইমও করতে পারবেন, মানে এনি টাইম। বাসায় বসে শুয়ে সেও করতে পারেন। আর কি অপশন? আপনার উপরে কোনো বস থাকবে না, আপনি নিজেই বস। তাহলে কি সেই বিজনেস করা যাবে? সত্যি? কমিটমেন্ট করছেন? তাহলে লিখছেন কই আপনি? কার কাছে কলম ধার করে নিয়ে আসেন, কাগজ ধার করে নিয়ে আসেন, লিখে নেন, কাজে দিব। আর যারা মোবাইলে ছবি তুলে নিতেছেন, ওটা ছবিতেই থাকবো, জীবনও কাজে দিব না। ওটা ছবির গ্যালারিতে থাকবো, জীবনও কাজে লাগবে না। আমি যেটা বলতেছি 18 বছরের অভিজ্ঞতা কইতেছি, 18 বছরের অভিজ্ঞতা আপনাদের কইতেছি। সো ডিএক্সএন বাংলাদেশে অ্যারাউন্ড 2 লক্ষ লোকের সাথে আমার সরাসরি মনে হয় যে চেনা জানা আছে। তো এই অভিজ্ঞতা থেকে কইতেছি, কষ্ট করে একটু লিখে নেন, যদি কাগজ না থাকে মোবাইলে টাইপিং করে নেন, তাহলে মনে থাকবে। বাট ছবি তোলার দরকার নেই। তারপরে আসেন, আমার এই ব্যবসাটা হলো ডিস্ট্রিবিউশন ইন্ডাস্ট্রি ব্যবসা। কি ব্যবসা? ডিস্ট্রিবিউশন ইন্ডাস্ট্রি ব্যবসা। যে ব্যবসাতে আপনার কোনো টাকা লাগবে না, আপনি নিজের সময় মতো ব্যবসাটা করতে পারবেন, আপনার কোনো বস নাই। মানে আপনার কেউ ফোন করে বলবো না, এমআরএ ফোন করে বলবো না আপনার টার্গেট ফুল আপ হয়েছে, এটা বলবে না। কেউ আপনার কিছু বলবে না, আপনি নিজেই আপনার বস। বুঝতে পারছি? সো ডিস্ট্রিবিউশন ইন্ডাস্ট্রি, কারণ কিসের জন্য? আপনি যে ফাইনান্সিয়াল ফ্রিডমের কথা কইতেছেন, মানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, পৃথিবীতে যত টাকা লেনদেন হয়, পৃথিবীতে যত টাকা আছে, যত টাকা লেনদেন হয়, তার সমস্ত টাকাটাই থাকে এই ডিস্ট্রিবিউশন ইন্ডাস্ট্রিতে। যা কিছু আপনি দেখতেছেন, পৃথিবীতে যত টাকার লেনদেন হয়, টাকা বলতে যা কিছু, তার 60% লেনদেন হয় কোথায়? ডিস্ট্রিবিউশন ইন্ডাস্ট্রিতে, আর 40% হয় ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে। তাহলে এই জায়গা থেকে যদি আপনি পাইপ দিয়ে সেটা টাকা নিতে পারেন, মোটর এখন কত ঘোড়া লাগাবেন এটা আপনার উপরে। আপনার অনেকের বাসায় মোটর আছে না? এক ঘোড়া মোটর দিয়ে অল্প পানি উঠে, 2 ঘোড়া মোটর দিয়ে ডাবল উঠে, আর 5 ঘোড়া দিয়ে আরো বেশি উঠে। তো এখন খেতে দেখছেন যে ইরি ধান যখন আবাদ করে,